అదేవిధంగా పాఠశాల విద్యాశాఖ అసిస్టెంట్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ ఏఎంఓ శ్రీ శ్రీనివాస్ సార్ గారిని కూడా వేదికపై ఆశీర్వాదాలు అవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మరియు ఎన్జీసీకి యూజీగా వారు జిహెచ్ఎం ఇప్పుడు వారిని వేదికలోకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా ఈనాటి కార్యక్రమానికి సంబంధించి రిసెప్షన్ మరియు లాజిస్టిక్స్ చూస్తున్నటువంటి creativity is also required. To teach the student, we must have creativity in our teaching style. So, creativity is the core value of teacher's profession. And I am very happy that you all are possessing that creativity. That's why you are selected at the Mandal level TLM Mela and you are the winner of Mandal level TLM Mela, and here you are showcasing your creativity. Creative teaching pedagogy, it is nowadays more important. Why? Because nowadays rote learning means just marks in the examination, SSC examination first grade. Now it is not sufficient. Creative thinking, out of the box thinking is required. We are seeing in the society that if some student is not good in academic, not in examination, but in the life he is doing good because he is more creative, he is doing out of the box thinking. That's why some students, some children, they are doing good in their lives. So we have to bring it out, that kind of creativity in the students also. So this TLM, district level TLM platform is giving you the opportunity to show your creativity. And we will, already our jury members are here, all the 4 subject, 5 subject, they will decide who has more creativity, who has done good. But what is the usage of this TLM Mela? The usage of this TLM Mela is that whatever models we have created to teach the student, it should be implemented later on. Yeah, I am in the service in last 3 years. 2 years I had my training time. So I was in Mehboobabaad. Their first program what I attended was TLM Mela. Just in Mehboobabaad I reported, and within 1 week TLM Mela, district level TLM Mela was organized. So, good afternoon to everyone. So, my TLM name is Hungry Alligator. So, I want to explain the concept of comparison of numbers greater than, less than, and equal to. So, students already know that which is greater than and which is less than, but they will get confused while solving. So, when they have to use the symbol greater than, less than, so they get confused between which is the less than symbol and greater than symbol. To reduce this confusion, I have created a tool called Hungry Alligator. So I'll ask students to count the fishes once. 1, 2, 3, 4, 5. So with this activity, they know how to count also. So they'll count and they'll write a number on the board.
and next they will count these fishes too, and they will say it is 3. And then I will introduce this hungry alligator. So alligator is so hungry and it wants to eat fishes, and the hungry alligator will go to the greater than fishes. Okay, so the mouth of the alligator opens towards the more fishes, that means more number. So I'll introduce this symbol is a greater than symbol, and we have to use this symbol to always opens towards the greater than. So in this way I'll make the confusion reduced in the students. Okay, this is my concept to explain greater than less than symbols. Thank you. Sir, good morning, sir. My name is H. Bhim Rao from MPPS Kunur. My TLM topic is Mass Magic Board 1 to 100, sir. This Mass Magic Board 1 to 100 refers to a educational tool or chart format. The numbers 1 to 100, sir. This board is develop the students the strong mathematical concepts in primary level. Multigrade, it is used to multigrade teaching and also multi-level teaching, sir. And from this the main concepts are the outcomes are the odd numbers, even numbers, prime numbers, some small additions, subtractions, and like puzzles like pseudo and before number, after numbers, etc., sir. For example, if we keep this empty chart, by suppressing these, by covering these red numbers, we are getting the odd numbers, sir. Then we have to ask the students what are the numbers you read from top to bottom in column 1, 3, 5, 7, 9 and 11, 13, 15, 17, etc. All these columns he will be read. Then we have to ask the students what do you observe in all these numbers, which numbers are repeating. Then he can say in units place 1, 3, 5, 7, 9, sir. Then we have to tell them those numbers are called odd numbers. The odd numbers means the numbers are divisible by 2 with remainder 1. Those are called odd numbers. This is the outcome of 5th class, sir. Next, just by moving this to show this red numbers, then the blue numbers will be covered. Then even numbers are coming. We have to ask the students to read these column numbers 2, 4, 6, 8, 10, then 12, 14, 16, 18, etc. And all these numbers he will be read. What you observe from these numbers means he can say, sir, in each and every in each column 2, 4, 6, 8, 0 only. That means in every even number, whatever it may be, the some 10 crores, 5 lakhs, 67, etc. In these numbers, if the units place consist or having 0, 2, 4, 6, 8 are called just within fraction of second, we can say even numbers. And similarly, if the units place consist 1, 3, 5, 7, 9, those are called odd numbers. The length of the number also he can say within fraction of second. And similarly, we can learn from this the ascending order and descending order by taking this chart, and we have to see that these two should be coincide to each other, the grids. Then in this arrow mark direction, the student will have to read 18, 27, 36, 45, 54, 63. And we have to ask the student what you observed from these numbers. Sir, each and every number from the top, bottom, every number is increasing. Very good. These increasing is called ascending order. And just or from this only, and from here to here what you observe means every number is decreasing. The decreasing order is called to be descending order. And from here we have to learn, we can learn additions also, small additions and subtractions with the help of the scales. For example, by suppressing this first column except 1,
except 1. 1 plus 1 is how much? The child will be tell open this grid and say 2. Then after 1 plus 2 is how much? 1 plus 2, 3 he can say. Similarly, here only in this first column he can prepare 10 additions. Similarly, second column, third column up to this 10 into 10, 100 additions he can prepare. And with this back side, he can prepare and he can learn subtractions. 10 minus 1 is how much? He open this and say 9. Then 10 minus 2 is how much? 8. Similarly, up to 1 he will go. Then just moving from that side to this side, he can prepare 10, 10, 10. Similarly, 100 subtractions. And by using this grid, before and after numbers, he can say, the student can say, what? For example, we have to keep this is open. Then, what is the before number of 45? We have to ask. Then he open this box and say 44. And what is the after number means? This he can open and 46 he can say. Similarly, so many problems, so many questions we can ask the students. By making like this, he will get perfection in before number, after numbers. These are the second grade, first grade students. These are useful to first grade, second grade students. And with this help of this addition, subtraction, we can tell. Okay. And so actually we can use this grid up to 1 day teaching also. This is infinite number of the problems, infinite number of the questions we can prepare and make them. The students are very perfect, very strongly perfect. They will get so many outcomes from this chart, sir. Thank you. My name is K. Raju. I am working as an SGT at MPPS Tammadapalli, Jaffargarh Mandal. My TLM name is DMASK, where D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition, S stands for subtraction and shapes, C stands for counting. Not only this, we can teach 15 learning outcomes by using this TLM, which is very low cost. Okay, we can also make this TLM with zero cost. Now, first counting, sir. 1 minute, sir. Counting. First class పిల్లలకి 1, 2, 3, 4, 5 like this up to 100 వరకు కౌంటింగ్ అయిపోతుంది సార్. ఫస్ట్ క్లాస్ పిల్లలకి మనకు అడిషన్స్ సార్ 1, 2, 3, 4, 5. 5 + 2 అంటే వీ హ్యావ్ టు మూవ్. కొద్దిగా జరపాలి ఈ థ్రెడ్ని, 2 జరపాలి. 2 జరిపినట్లయితే పిల్లవాడికి 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 వస్తాయి సార్. ఇది అడిషన్ సార్. ఇప్పుడు 7 - 1 సార్. ఈ థ్రెడ్ని వెనక సైడ్ జరపాలి సార్. అమర్చినట్లయితే 7 - 1 పోతే 1, 2, 3, 4, 5, 6 సార్. దీన్ని మనం దీని ఉపయోగించి మల్టిప్లికేషన్ అని చెప్పొచ్చు సార్. 6 × 1 = 6. ఇంకోసారి 6 యాడ్ చేస్తే 6 + 6 12. 6 + 6 మళ్ళీ 6 యాడ్ చేస్తే 18. అంటే 6 + 6 + 6 3 × 6 18 మల్టిప్లికేషన్ వస్తుంది సార్. ఇట్లా పోతా ఉంటే 6 టేబుల్స్ 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 40, 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24. ఇట్లా టేబుల్స్ కూడా 10 టేబుల్స్ వరకు చెప్పవచ్చు సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు డివిజన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 × 4 = 24 స్టార్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇద్దరికి పంచుతాం. ఆల్రెడీ ఒక మనిషి ఉన్నాడు సార్. ఇప్పుడు పిల్లవాడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ జరుపుతాడు సార్. జరిపినప్పుడు సమానంగా లేవని గుర్తిస్తారు సార్. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ జరుపుతారు సార్. జరిపినప్పుడు ఇక్కడ సమానంగా ఉన్నట్టు వస్తారు సార్. ఈ ఈక్వల్గా షేరింగ్ చేయడాన్ని మనము డివిజన్ అంటాం సార్. ఈ విధంగా డివిజన్ కూడా మనము ఈజీగా చెప్పవచ్చు సార్. అదేవిధంగా పిల్లవాడికి దీన్ని ఉపయోగించి బేసి సంఖ్యలు, సరి సంఖ్యలు కూడా ఇక్కడ పడితే 1 సార్. ఇక్కడ ఇంకో థ్రెడ్ జరిపినట్లయితే 3 వస్తుంది సార్. ఇక్కడ థ్రెడ్ జరిపితే 5 సార్. ఈ విధంగా బేస్ సంఖ్యలు వస్తాయి సార్. ఈ విధంగా ఇలా జరిపినట్లయితే మనకు 2 ఇట్లా ఇక్కడ చెప్తే 4, 2, 4 ఇంకో ఇక్కడ థ్రెడ్ పెడితే 6, 8, 10 ఇట్లా సరి సంఖ్యలు వస్తాయి సార్. ఈ ప్యాటర్న్ కూడా 2, 4, 6, 8 ప్యాటర్న్లో వస్తాయి సార్. ఆ ప్యాటర్న్లో 4 ఒక ప్యాటర్న్, తర్వాత 4 రెండో ప్యాటర్న్, ఇంకోటి ఇక్కడ పెడితే ఇంకో 4 ప్యాటర్న్. ఈ విధంగా ప్యాటర్న్స్ కూడా మనము ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు సార్. అదేవిధంగా రోస్, హౌ మెనీ స్టార్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఏ రో, హౌ మెనీ స్టార్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కాలమ్. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ 10 స్టార్స్ ఇన్ ఏ రో, హౌ మెనీ స్టార్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ 2 rows. బట్ ఈజీగా ఈ 1 row ఈ 2 row కనుక్కుంటారు సార్. 20
ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు సార్. ఈ విధంగా అదేవిధంగా బిగ్గర్ నెంబర్స్ నార్మల్ ఇప్పుడు 2 ఉన్నాయి సార్, ఈ 4 ఉన్నాయి సార్, ఈ 4 ఎక్కువనా 2 ఎక్కువనా, బిగ్గర్ నెంబర్ స్మాల్ నెంబర్ కంపారిజన్ కూడా చేసుకుంటారు సార్. ఆడ్ నెంబర్స్ ఈవెన్ నెంబర్స్ వస్తాయి సార్, వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ కూడా నేర్చుకుంటారు సార్, వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ నేర్చుకుంటారు సార్. అదేవిధంగా బై యూజింగ్ దిస్ TLM వీ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షేప్ సార్ ఆఫ్ స్క్వేర్. Now this is square sir. How many squares are there? 1, 2, 3, 4. What is the fraction of square? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. If we add another thread to it, it becomes a rectangle sir. If we add another thread to this one, it also become another rectangle sir. Now we can also ask some questions. How many rectangles are there in the given shape? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What is the fraction of each and every rectangle? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 సార్. ఈ విధంగా వాడు రెక్టాంగిల్ గురించి తెలుసుకుంటాడు, రెక్టాంగిల్స్లో ఎన్ని ఉన్నాయని తెలుసుకుంటాడు. అదేవిధంగా వీటిని ఉపయోగించి స్టార్స్, ట్రయాంగిల్ ఇలా ఎట్లంటే ట్రయాంగిల్ చెప్తారు సార్, ఇక్కడ పెట్టినా కూడా ట్రయాంగిల్ తెలుసుకుంటాడు సార్. అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇలా అమర్చినట్లయితే ఇదో ట్రయాంగిల్ అయితే సార్, ఇక్కడ పెడితే ట్రయాంగిల్ అయితే సార్, ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది. అందులో హౌ మెనీ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ స్క్వేర్స్ ఆర్ దేర్ అని కూడా మనం ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు సార్. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్, ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు చూడండి సార్, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 లెంత్, బ్రెడ్త్ 4 సార్. మనకు రెక్టాంగిల్ సార్, రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా L × B, 5 × 4, 5 4 జా 20 రావాలి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 సార్. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనము దీన్ని స్క్వేర్గా కూడా చేయొచ్చు సార్. 1, 2, 3, 4, 5 సార్, ఇటు 5 ఉన్నాయి, ఇటు 5 ఉన్నాయి సార్. 5 5 స్క్వేర్ అంటే 25 వస్తుంది, S × S సార్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ఈ విధంగా ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ కూడా మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు సార్. అదేవిధంగా ప్యాటర్న్స్ సార్, ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చినాయి సార్, ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ సార్, బిగ్గర్ నెంబర్ స్మాలర్ నెంబర్ చెప్పండి సార్. స్మార్ట్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక స్కూల్ ఉంది సార్, ఆ స్కూల్లో ఫస్ట్ క్లాస్ పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారు, నేను ఇట్లా ఇచ్చిన సార్, ఇలా ఇచ్చి ఒక 5 స్టార్స్ ఇచ్చాను. అందులో నేనేమన్నా ఒక స్టార్ విలువ 5 అన్నాను. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్కూల్ అంటాను. 5 + 5 + 10, 10 + 5 15, 15 + 5 10, 20, 20 + 5 25 అని రాసుకుంటారు సార్. ఈ విధంగా స్మార్ట్ టేబుల్స్ రాయడం ఉంటుంది సార్, ఆ స్మార్ట్ టేబుల్స్ కూడా రాసుకుంటారు సార్. ఈ విధంగా కౌంటింగ్ వచ్చింది, ప్యాటర్న్ వస్తుంది, ఆడ్ నెంబర్స్ ఈవెన్ నెంబర్స్ వస్తాయి, అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, టేబుల్స్, డివిజన్, రోస్ అండ్ కాలమ్స్, షేప్స్, స్క్వేర్, ట్రయాంగిల్, రెక్టాంగిల్, నెంబర్ ఆఫ్ షేప్స్, ఫ్రాక్షన్స్, ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్, ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్, బిగ్గర్ నెంబర్స్, స్మాలర్ నెంబర్స్, స్మార్ట్ టేబుల్. ఇఫ్ యూ యూజ్ ఏ నోట్ సార్, నోట్ను ఉపయోగించి కూడా దాని స్పేషియస్ బౌండరీస్ కూడా మనము దీని ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఇది చాలా చీప్ సార్, చాలా ప్రతి పిల్లవాడు కూడా తన చిన్నగా కూడా తయారు చేసుకొని ఈ విధంగా తయారు చేసుకొని కూడా పిల్లవాడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. దీని ద్వారా పిల్లవాడు 15 లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ను ఎలాంటి నెంబర్ ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి నెంబర్ యూజ్ చేయకుండా ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Sir, this is MTMB board, multitasking maths board sir. We can develop the number concept and place values concept, additions, subtractions, multiplications, divisions, all concepts will be developed to the children. This is concept to pictorial, abstract oriented లో ప్రిపేర్ చేసిన బాక్స్ సార్. హ్యాండ్ హోల్డ్ పిల్లడు పట్టుకొని ఫీల్ అయ్యేటట్టుగా నేను తయారు చేశాను సార్. అన్ని కాన్సెప్ట్స్ దీంట్లో డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. టీచర్ కూడా దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ టీచ్ చేస్తూ చెప్పొచ్చు. తర్వాత నెంబర్ కాన్సెప్ట్ సార్, పిల్లవాడికి 1, 2, 3 అని కాంక్రీట్ లెవెల్లో పిల్లవాడికి నెంబర్స్ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటూ 1 అంటే ఏంటి, 2 అంటే ఏంటి, 3 అంటే ఏంటి అని చెప్పేసి మనము ఇక్కడ రాసి చూపించవచ్చు సార్. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, నెంబర్ 3 అంటే ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి నెంబర్ కాన్సెప్ట్ డెవలప్ చేసేసి నెంబర్ని కూడా అక్కడ చూపించవచ్చు సార్. 3 అంటే ఇలా ఉంటుంది అని కూడా ఇక్కడ చూపించవచ్చు. నెక్స్ట్ ప్లేస్ వాల్యూస్, యాజ్ పర్ ప్లేస్ వాల్యూస్ ఇక్కడ 4, 5, 6, 7, 8, 9. After 9, actually
9. After 9 there is no 10. 10 కావాలి అంటే కట్టగట్టిన తర్వాత పక్కన ప్లేస్లో పడేయాలి అని చెప్పేసి మనకు కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో దాని బదులు ఈ 9 బదులు ఒక కలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఏదైనా ఒక కలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని, నేను ఇక్కడ ఆరెంజ్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఆరెంజ్ అనేది ఒక 110కి ఈక్వల్ ఉన్నట్టు. 9 ones ఈజ్ ఈక్వల్ 10 ones ఈజ్ ఈక్వల్ టు 110. సో ఇక్కడ 2 10s, 3 10s ఇలా కలర్ని బేస్ చేసుకొని 10s 1s ఇవి డెవలప్ చేయొచ్చు సార్. 1s 10s 100s ఇవి డెవలప్ చేసిన తర్వాత వాటికి ఈ నెంబర్స్ ఇక్కడ పెట్టేసి ఆ నెంబర్ ఏంటి రాయండి అని చెప్పేసి కూడా మనం చెప్పొచ్చు సార్. 200s, 3 10s, హౌ మెనీ వన్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుకుంటూ వాడికి ప్లేస్ వాల్యూస్ కాన్సెప్ట్ని కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు సార్. తర్వాత చిన్న చిన్న అడిషన్స్, ప్లేస్ నెంబర్ సిస్టమ్ తర్వాత నెంబర్స్ కాన్సెప్ట్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత ప్లేస్ వాల్యూస్ కాన్సెప్ట్ తర్వాత అడిషన్స్ ఉంటాయి సార్. చిన్న చిన్న అడిషన్స్ ఫస్ట్ క్లాస్ పిల్లలకి వితౌట్ అంటే నెంబర్స్ అనేటివి తెలియకుండానే వాడికి అడిషన్స్ నేర్పించారు సార్. ఇక్కడ ఎన్ని కట్టెపుల్లలు ఉన్నాయి? 3. ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. మొత్తం ఎన్ని? 1 2 3 4 5. టోటల్ ఆన్సర్ 5. అదే విషయాన్ని ఇక్కడ రాస్తూ కూడా చెప్పొచ్చు సార్. ఇంతకుముందు ఇక్కడ 3 ఉండే కదా సార్. 3 ప్లస్ 2 సార్. 3 + 2 హౌ మచ్ అంటే టోటల్ ఇక్కడ పెట్టేసి 5 అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాస్తాడు సార్. దీన్ని ఎరేజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. మళ్ళీ ఎరేజ్ చేసుకొని మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత చిన్న చిన్న సబ్ట్రాక్షన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు సార్ దీంట్లోనే. సో 6 - 2, 2ని రిమూవ్ చేస్తాను. సారీ 6 - 2, 6 - 2 ఆన్సర్ 4. సో ఇలా చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్, సబ్ట్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అదే నెంబర్లతోటి సబ్ట్రాక్షన్ కావాలంటే ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే సార్ చూడండి సార్, ఇక్కడ నెంబర్స్ 8 తీసుకున్నాను సార్ నేను. 8 - ఏదైనా ఒక నెంబర్ చెప్పండి సార్ సబ్ట్రాక్షన్కి. 4. 1 2 3 4. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ 4. ఆన్సర్ ఈజ్ 4. ఇక్కడే డిస్ప్లే ఆన్సర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ డిస్ప్లే అయి ఉంటుంది సార్. కౌంటింగ్ కూడా అవసరం లేదు. సబ్ట్రాక్షన్ అనేది ఇక్కడ పిల్లోడికి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఎంత అని చెప్పేసి ఈ బోర్డర్లో మనం చూసుకోవచ్చు సార్. పిల్లోడికి కౌంటింగ్తో పాటు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫాస్టర్ క్యాల్కులేషన్స్ కోసం కూడా దీన్ని వాడుకోవచ్చు. ఇంకొక మ్యాథ్స్ ట్రిక్ ఒకటి చెప్తాను సార్. దాదాపు ఇది ఎక్కడా లేదు సార్. ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది సార్. ఇందులో సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం 235 - 189 సబ్ట్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇక్కడ పిల్లలకి డెవలప్ చేసిన తర్వాత పెద్ద పెద్ద సబ్ట్రాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు బారోయింగ్ సబ్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. 15 - 9 చేయాల్సి వస్తుంది. ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ఫాస్టర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ హియర్ 15 ఈ బాక్స్లలో నెంబర్స్ అవుపిస్తాయి సార్. పైన ఉన్న నెంబర్ని సబ్ట్రాక్షన్ కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. 15 - 9, 15ని 9ని కోఆర్డినేట్ చేయాలి సార్. కోఆర్డినేట్ చేస్తే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. 15 - 9 6. ఆఫ్టర్ దట్ 12 - 8, 12 8ని కోఆర్డినేట్ చేయాలి సార్. 12 - 8 ఆన్సర్ ఈజ్ 4. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది సార్. ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సార్. దిస్ ఈజ్ మ్యాజిక్ సబ్ట్రాక్షన్ సార్. తర్వాత దీన్ని నెంబర్ లైన్గా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. అన్ని నెంబర్స్ అనేది దీంట్లో చూసుకోవచ్చు సార్. సో దిస్ ఈజ్ ద నెంబర్ టేప్. పాత టైలర్ దగ్గర పడేస్తున్న టేప్ని నేను తీసుకొచ్చి అంటుపెట్టేసి చేశాను సార్. ఇది నెంబర్ టేప్. దీంట్లో బిఫోర్ నెంబర్, ఆఫ్టర్ నెంబర్ అన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే 59 ఆఫ్టర్ ఏంటి 60, 59 బిఫోర్ ఏంటి 58. 2 నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు బిట్వీన్ నెంబర్ ఏంటి, ఈ 2 నెంబర్ బిట్వీన్ నెంబర్ ఏంటి, బిట్వీన్ నెంబర్. అలా మనము దీన్ని ఎటంటే అటు యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. బిగ్ నెంబర్, స్మాల్ నెంబర్గా మనం ఈ నెంబర్ టేప్ పెట్టేసి రైట్ సైడ్ ఉన్న అంటే మనకు పిల్లోడు చూస్తున్న దానికి పిల్లోడికి రైట్ సైడ్ ఉన్న నెంబర్లు పెద్ద నెంబర్లు, పిల్లోడికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న నెంబర్లు చిన్న నెంబర్లు అనే కాన్సెప్ట్ మనం డెవలప్ చేసిన తర్వాత
ఇందులో పిల్లోడు నెంబర్లను చూసి తనకు రైట్ సైడ్ ఉందా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా, రైట్ సైడ్ ఉంటే అది బిగ్ నెంబర్, రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే అది స్మాల్ నెంబర్ అని చెప్పేసి నెంబర్ టేప్ని పెట్టేసుకొని పిల్లోడు యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతాడు, కాన్సెప్ట్ ఫార్మేషన్ చేసుకోగలుగుతాడు. తర్వాత ఫర్ ఫాస్టర్ మల్టిప్లికేషన్స్ హియర్ ఈజ్ ద మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ ఈజ్ దేర్. సో 2 5 10, 3 6 24, 3 6 18. నెక్స్ట్ 6 7 కావాలనుకోండి, 6 7 42. ఆర్ ఇక్కడ నుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు సార్, 6 7 42. సో ఏదైనా సరే ఫర్ ఫాస్టర్ మల్టిప్లికేషన్స్ హీ కెన్ యూజ్ దిస్ టేబుల్ ఈజీలీ. సో ఇక్కడే దీన్ని మనము మల్టీపర్పస్గా నేను దీన్ని అడిషన్ టేబుల్గా కూడా క్రియేట్ చేశాను సార్. ఫర్ ఫాస్టర్ అడిషన్స్, ఆ అడిషన్స్ ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం కంటే, నెంబర్స్ చేతులలో వేళ్ళలో లెక్క పెట్టడం కంటే దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే అడిషన్స్ కూడా 6 + 5 కావాలి సార్. 6 + 5 ఆన్సర్ 11 ఇక్కడ డిస్ప్లే అయి ఉంటుంది సార్. సో ఫాస్ట్గా అడిషన్స్ చేసుకోవడానికి వీలుగా దీన్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సార్. సో ఇక్కడే మళ్ళీ తర్వాత డివిజన్స్ సార్. ఫర్ డివిజన్స్ ఇక్కడ మనం పూసలను తీసుకుంటాం సార్. సపోజ్ 11 తీసుకున్నాం సార్. 11 తీసుకుని దీన్ని ముగ్గురికి పంచాలి అని చెప్పేసి చెప్పాము. సో 11 బీట్స్ ఆర్ 11 చాక్లెట్స్ అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ. 11ని 3 తోటి డివిజన్ చేయాలి. సో 3 మెంబర్స్కి ఈక్వల్గా షేర్ చేయడం. 1 2 3 3 పర్సన్స్కి ఈక్వల్గా షేర్ చేయాలి. ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్. అగైన్ ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్, ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్. బట్ వీ కాంట్ డివైడ్ దీస్ 2 బీట్స్ టు ద 3 మెంబర్స్. సో ఇవి 2 మిగిలినాయి. సో ఒక్కొక్కరికి ఎంత వచ్చింది, 3 3 3 వచ్చింది. సో రిమైండర్ ఈజ్ 2, కోషెంట్ ఈజ్ 3. అంటే ఒక్కొక్కరికి 3 3 వచ్చాయి, రిమైండర్ 2 మిగిలినాయి అని చెప్పేసి ఇలా డివిజన్స్ కాన్సెప్ట్ని కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు సార్. ఇంకా ఇట్లా మీరు చూసుకుంటే ఒక టీచర్లకి చాలా ఆలోచనలు వస్తాయి సార్, చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో చెప్పడానికి. సో మనము దీన్ని మల్టీపర్పస్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. మల్టిప్లికేషన్కి కూడా దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. 1 2 2 1s 2, 2 2s 4, 2 3s 6, 2 4s 8, 2 5s 10. సో 2 టేబుల్, 3 టేబుల్, 4 టేబుల్ టేబుల్స్ని కూడా ఇక్కడ మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు సార్. 10 టేబుల్ వరకు దాదాపుగా మనం ఇక్కడ చూపించుకోవచ్చు సార్. ఇది MTMB సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, ఎఫ్ఎల్ఎన్లో ముఖ్యమైన విషయాలు బేసిక్ ఆపరేషన్స్, అడిషను, సబ్ట్రాక్షను, మల్టిప్లికేషను, డివిజను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, వాటిని పిల్లలకు సులువుగా అర్థం చేయించడానికి ఈ యొక్క పాకెట్స్ ఆఫ్ 4 మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అనే ఈ వర్కింగ్ మోడల్ తయారు చేయడం జరిగింది. ఇందులో మొదటగా మనము ఫస్ట్ క్లాస్ విద్యార్థులు కనుక తీసుకున్నట్టయితే సింగిల్ డిజిట్ అడిషను అనే కాన్సెప్టు ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉండడం జరుగుతుంది. దీన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్టయితే 5 + 4 అనేది తీసుకున్నట్టయితే ఇది అప్రోచ్ సిపిఐ అనే అప్రోచ్ ద్వారా పిల్లలకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని మనము ట్రైనింగ్లో చెప్పడం జరిగింది, తీసుకోవడం జరిగింది. దానికి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్టయితే ఈ పాకెట్లో ఒక 5 స్ట్రాస్ తీసుకొని ప్లస్ ఇందులో ఒక 4 తీసుకొని ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయమని పిల్లలను అడిగినప్పుడు 2 కలిపి యాడ్ చేసి ఈ ప్యాకెట్లో వేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్యాకెట్లో వేసి వాటిని కౌంట్ చేసినట్టయితే 5 + 4 ఈ విధంగా కౌంట్ చేయడం జరుగుతుంది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో ఈ విధంగా 5 + 4 9 ఈ విధంగా చేయడం జరుగుతుంది. ఇది కాంక్రీటు, తర్వాత పిక్చరు, తర్వాత అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే మెథడ్ ద్వారా పిల్లలకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా 2 డిజిట్ అడిషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏ విధంగా అంటే 2 డిజిట్లో 1s 10s అనే కాన్సెప్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. సో అందులో సిపిఐ అప్రోచ్ ద్వారా పోయినట్టయితే 28 + 15 28 1 2 3 4 5 6 7 8 28ను 20 + 8 అని రాయడం జరుగుతుంది. తర్వాత 15 5
ఈ విధంగా 20 + 8 28, 10 + 5 15 వీటిని యాడ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ వన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు వన్స్ను కలిపి ఈ ప్యాకెట్లో వేయడం జరుగుతుంది. ఈ వన్స్ను కలిపి ఇవి ఒక కలపడం జరుగుతుంది. ఈ కలిపినప్పుడు ఇందులో 8 + 5 13 అవుతుంది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. సో 13 అవుతుంది. ఈ 13 అయినప్పుడు ఈ 13ను 10 బండిల్గా ఒక 10 బండిల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. 10 అయినప్పుడు ఒక బండిల్ చేసుకోవాలని మనము చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ 10ను చేసుకొని ఈ 10 బండిల్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. 10 బండిల్ చేసి బండిల్ చేసి ఇక్కడ ఈ టెన్స్లలో కలపడం జరుగుతుంది. సో టెన్స్లో కలపడం జరుగుతుంది. ఈ టెన్స్ను కూడా మనం యాడ్ చేసుకొని ఇక్కడ కలిపినట్టయితే జరిగితే సో 10 20 30 40 43 ఆన్సరు రావడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనము 28 + 15 పిక్చరు, కాంక్రీటు, పిక్చరు, అబ్స్ట్రాక్టు అనే సిపిఏ అప్రోచ్ ద్వారా పిల్లలకు ఈ అడిషన్ అనే దాన్ని మనము నేర్పించడం జరుగుతుంది. From class 1 to class 7 children will learn so many things by using this board. చూడడానికి 1 to 100 నంబర్సే కదా, ఏమున్నాయి మామూలుగా నేర్చుకుంటే రాస్తాడు అని అనుకోవచ్చు, కానీ వీటిలోనే ఉంది అంత మ్యాజిక్. దీన్ని యూజ్ చేసి ఫస్ట్ పిల్లలకి న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటే కౌంటింగ్ నంబర్స్ ఏవైతే మనం కౌంటింగ్కి యూజ్ చేస్తామో వాటిని న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటాము. అవి 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. లెక్కించుటకు ఉపయోగపడే సంఖ్యలే సహజ సంఖ్యలని తెలుగులో ఉంటుంది. అండ్ దట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1 నుండి 100 వరకు, 1 నుండి 100 వరకు మనం న్యాచురల్ నెంబర్స్ లాగా యూజ్ చేస్తాం. ఇది చిన్నపిల్లలకి ఫ్రమ్ క్లాస్ 1 to 5th. నెక్స్ట్ 6th నుంచి మనకి హోల్ నెంబర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది. మరి అది ఎట్లా చెప్తాం దీన్ని యూజ్ చేసి అని అంటే, ఈ న్యాచురల్ నంబర్స్కే జస్ట్ ఒక 0 కనుక మనం యాడ్ చేస్తే అవి హోల్ నెంబర్స్ అవుతాయి, మనకి హోల్ నెంబర్స్ అవుతాయి. మరి వీటికి ఇందులో ప్లేస్ లేదు. ఎందుకు అని అంటే 0 అంటే నథింగ్ అనేది మనము 0 కాన్సెప్ట్ పిల్లలకి చెప్తాం కాబట్టి అందుకనే దీన్ని సైడ్కి పెట్టినాము. ఇది ఒక సెట్ లాగా మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఇది హోల్ నెంబర్ సెట్. నెక్స్ట్ చిన్నపిల్లలకి యూజ్ చేసేది మనము 10+ బిఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్టర్ నెంబర్. జస్ట్ ఈ ఒక్కదాన్ని యూజ్ చేసి బిఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్టర్ నెంబర్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం పిల్లలకి బాగా చెప్పొచ్చు. ఇది ఎక్కడ పెట్టినా కూడా దీన్ని -1 చేస్తే బిఫోర్ నెంబర్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ +1 చేస్తే ఆఫ్టర్ నెంబర్ వస్తుంది అనే కాన్సెప్ట్ని ఈ జస్ట్ ఫ్రేమ్ యూజ్ చేసి ఈ బోర్డులో ఎక్కడ పెట్టినా కూడా మనకి ఆ నంబర్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి. సో వాళ్ళు టచ్ అండ్ ఫీల్ లాగా ఇది చేస్తారు కాబట్టి నంబర్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు, రికగ్నైజ్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ రీడింగ్ చేస్తారు. ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ నెంబర్ రాయడం చాలా ఈజీ, కానీ బిఫోర్ నెంబర్ గుర్తించడం పిల్లలకి స్టార్టింగ్లో కష్టం అవుతుంది. ఇలా ఈ యాక్టివిటీ చేయడం ద్వారా వాళ్ళు ఈజీగా ఒక ఆటలాగానే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కాన్సెప్ట్ని కూడా చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్. నెక్స్ట్ 10+ యాడింగ్ టెన్స్. ఈ బోర్డు మనం ఎక్కడ పెట్టినా కూడా ఇప్పుడు 10 + 45 = 55 వస్తుంది. లైక్ దిస్ ఎనీవేర్ ఎక్కడ పెట్టినా కూడా 10 + 57 = 67. ఈజీగా వాళ్ళు ఎటువంటి క్యాల్కులేషన్స్ అంటే పేపర్ యూజ్ చేయకుండా నోటి లెక్కలు ఓరల్గా చెప్పొచ్చు అనమాట. సో దీన్ని బట్టి అడిషన్ అనే ఒక 10+ అడిషన్స్ అనేది యూజ్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ మరి 10+ వచ్చింది. నెక్స్ట్ సబ్ట్రాక్షన్. 10- ఒక నంబర్ నుంచి 10 తీసేస్తే ఎట్లా వస్తుంది అనేది ఈ బోర్డుని యూజ్ చేసి మనం చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు 53 - 10, 53లో నుంచి ఒక 10ని మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు. ఇది మనం క్లోజ్ చేసి కూడా వాళ్ళకి యాక్టివిటీ లాగా ఇవ్వచ్చు. లైక్ దిస్. ఇది కూడా 55 - 10 = 45, 66 - 10 = 56 లాగా. నెక్స్ట్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఎ 2/2 మ్యాజిక్ స్క్వేర్. ఈ మ్యాజిక్ స్క్వేర్ని కూడా మనము ఎక్కడ పెట్టినా కూడా వీటి
డయాగోనల్గా సమ్స్ అనేవి ఈక్వల్గా వస్తాయి. ఇది ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది ఈ యాక్టివిటీ. 44 + 55 = 99 అండ్ 45 + 54 = 99. ఈ ఒక్క దగ్గరే కాదు, ఎక్కడైనా మనము ఇది యూజ్ చేసి వాళ్ళకి ఈ చెప్పొచ్చు. దీనికి రీజన్ ఏంటిది అని అంటే ఈ బోర్డులో హారిజెంటల్గా అండ్ వర్టికల్గా నంబర్స్ 10 ఉన్నాయి. ఈ కాలమ్స్ కానీ ఈ రోస్ కానీ అన్ని 10 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని డయాగోనల్గా మనము అడిషన్ చేసినప్పుడు వాటి సమ్ అనేది ఈక్వల్గా వస్తుంది. అది 2/2 స్క్వేర్ తీసుకున్నా, నెక్స్ట్ 3/3 స్క్వేర్ తీసుకున్నా కూడా అలాగే వస్తుంది. సో హారిజెంటల్గా అండ్ వర్టికల్గా వీటి సమ్ అనేది ఈక్వల్గా వస్తుంది. ఇది వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్కి కూడా ఇవ్వచ్చు. దీన్ని యూజ్ చేసి మీరు సో మెనీ అడిషన్స్ చేసుకొని రండి అన్న కూడా వాళ్ళు ఓరల్గా చేస్తారు. ఫాస్ట్ అడిషన్లో చాలా ఫాస్ట్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దిస్ ఇది కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో యాక్టివిటీ రెడీగా ఉన్నది. ఏదన్నా ఒక నంబర్ని తీసుకొని దాని చుట్టూ ఏమేమి నంబర్స్ వస్తాయో జస్ట్ ఆ ఒక్క నంబర్ ఇస్తే మనం ఈ స్క్వేర్ మొత్తం ప్రిపేర్ చేసేలాగా ఉంటుంది. దీనికి ఇట్ సైడ్ -10 అండ్ దిస్ సైడ్ +10. నెక్స్ట్ బిఫోర్ నంబర్ అండ్ ఆఫ్టర్ నెంబర్. ఇట్లాగే కాకుండా డయాగోనల్గా కూడా -9 చేస్తే 36 వస్తుంది అండ్ +9 చేస్తే ఇట్ సైడ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ -11 + 11. ఈ యాక్టివిటీ కూడా వాళ్ళకి 5th క్లాస్లో ఉన్నది. అండ్ డయాగోనల్గా కూడా వీటి అడిషన్స్ అనేవి సమ్స్ అనేవి సేమ్గా వస్తాయి. హారిజెంటల్గా వర్టికల్గా ఈ సమ్స్ సేమ్ వస్తాయి అండ్ ఇవి కూడా సేమ్గా మనకి చూపించవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సార్ స్క్వేర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. దీన్ని యూజ్ చేసి మనం బోర్డులో ఎక్కడ పెట్టినా కూడా అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ గురించి పిల్లలకి చాలా ఈజీగా చెప్పొచ్చు. మామూలుగా పిల్లలకి స్టెప్స్ ఎక్కుతుంటే వాళ్ళకి పైనకి వెళ్తున్నాము అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తెలుస్తుంది కాబట్టి మనము ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒక బిగ్ నెంబర్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ బిగ్, ఇంకా దానికంటే బిగ్ అట్లా ఈ అసెండింగ్ అంటే స్మాల్ టు బిగ్ అని అది ఎక్కడైనా వచ్చేస్తుంది. బోర్డులో మనము ఏ నెంబర్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఇలా డయాగోనల్గా. నెక్స్ట్ పై నుండి కిందికి వస్తే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అనేసి కూడా చెప్పొచ్చు. బిగ్ నెంబర్ టు స్మాల్ నెంబర్. ఇందులో కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చి అసెండింగ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్స్ కూడా వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేసుకొని రమ్మనొచ్చు. ఓన్గా ప్రిపరేషన్కి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇది. నెక్స్ట్ దిస్ ఆడ్ నంబర్స్ అండ్ ఈవెన్ నంబర్స్. దీన్ని యూజ్ చేసి మనకు 6th 7thలో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆడ్ నెంబర్స్ అనేది ఉంది అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం డివిజిబిలిటీ బై 2. ఇప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్స్ అని అంటే ద నంబర్స్ విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 2 ఆర్ కాల్డ్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఇవన్నీ కూడా మనకి 1 to 100 ఇట్లా వచ్చేస్తాయి. వీటికి ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది కాబట్టి వాడు ఎప్పుడు మర్చిపోకుండా కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్స్. ఇవి కూడా 2తో డివిజిబుల్ కావు అండ్ 1's ప్లేస్లో 1, 3, 5, 7, 9 అనేవి వస్తాయి. అన్నిటికీ అట్లాగే ఉన్నాయని కూడా వాడికి తెలిసిపోతుంది. నెక్స్ట్ దిస్ వన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3. ఇప్పుడు ఈ ఈవెన్ నెంబర్స్లోనే మనం 2 మల్టిపుల్స్ చూసుకోవచ్చు అండ్ దీస్ ఆర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 యొక్క మల్టిపుల్స్ని మనము ఇందులో చూస్తే ఇందులో కూడా ఓకే 2 నంబర్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ అనేది 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అనేది ఆ కాన్సెప్ట్ తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ 3 లాగానే 4 మల్టిపుల్స్ కూడా మనము తీసుకుంటాం. దీస్ ఆర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 4. ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసి మనము LCM లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ని కూడా ఈ రెండింటిని ఒకదాని మీద ఒకటి వేస్తే మనకి కామన్ మల్టిపుల్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ 3 and 4 యొక్క కామన్ మల్టిపుల్స్ ఈ నెంబర్స్ వస్తాయి. ఇందులో లీస్ట్ వన్ వచ్చేసి 12 అండ్ 100 బిలో 100 ద హైయెస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఈజ్ 96 అనేది వాడికి దృష్టిలో వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మర్చిపోయే అవకాశం ఉండదు. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కూడా అవగాహన వచ్చేలాగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది పెట్టేస్తే వాడికి ఇందులో ఎక్కడ కూడా 2 యొక్క మల్టిపుల్స్ లేవు అండ్ 5 యొక్క మల్టిపుల్స్ లేరు, 10 యొక్క మల్టిపుల్స్ లేవు. ఇవన్నీ కూడా జస్ట్
దే ఆర్ నాట్ డివిజబుల్ బై ఎనీ నెంబర్ ఎక్సెప్ట్ దట్ వన్ అండ్ వన్ అనేది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. సో దట్ ఇవే కాకుండా ఇంకా క్లాస్లోకి వెళ్తే మనము దీన్ని యూజ్ చేసి చాలా రకాలుగా వాళ్ళని ఫీల్ అయ్యేలాగా చెప్పొచ్చు. కాబట్టి ఇట్స్ కాల్డ్ అ మ్యాజిక్ బోర్డ్. ఈక్వల్లీ షేరింగ్ అనే మెథడ్లో దీని కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాం సార్. యాక్చువల్గా పిల్లలకి ప్లేవే మెథడ్లో డివిజన్ కాన్సెప్ట్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఫస్ట్ మేము ఇది యూజ్ చేసుకుంటాం మిషన్. ఇందులో ఒక 5 బాల్స్ తీసుకున్నాం సార్. ఈ 5 బాల్స్ని 2 మెంబర్స్కి షేర్ చేస్తున్నాం. 2 మెంబర్స్కి షేర్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క బాల్ని అందులో వన్ టైం కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి కోషెంట్ ప్లేస్లో ఒక బాల్ని మెన్షన్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ one more time completed, then one ball, so you cannot divide into equal 2 balls. So how many each one gets 2 balls and remainder is 1. So this is the playway method. Use the division machine. పిల్లలకు ఈజీ వేలో డివిజన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి. డివిజన్ అనేది పిల్లలకి చాలా భయం వేస్తుంటుంది. అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ అంటే ఒక ఈజీ వేలో నేర్చుకుంటుంది. డివిజన్కి వచ్చేసరికి అది మల్టిప్లికేషన్ అనేది. సో ఇలా చేయడం వల్ల 2 షేర్ చేయడం వల్ల గ్రూపింగ్ అనేది వస్తుంది పిల్లలకు. సో గ్రూప్ చేయడం వల్ల నెక్స్ట్ 2 మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా దగ్గర 5 బాల్స్ ఉంటాయి. 2 షేర్ చేయడం వల్ల 5 minus 2 5 minus 2 is equal to 3. Okay, so repeated subtraction. After 3 minus 2 1. So 1 is remainder. So each one get 2 balls. సో ఇట్ ఈస్ ఇట్లా ఈక్వల్గా డివైడ్ చేయడం, షేరింగ్ చేయడం తోటి యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ డివిజన్ మిషన్ను మనం ప్రిపేర్ చేయడానికి దెర్ ఇస్ నో కాస్ట్. ఓన్లీ ఒక ఒక బాక్స్ను బయట పడేసినట్టు ఒక బాక్స్ను లో కాస్ట్ మెటీరియల్ని తీసుకొచ్చి ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మనము నెక్స్ట్ ఇలా యూజ్ చేయడం వల్ల పిల్లల్లో వచ్చేటువంటి అవుట్కమ్స్ ఏంటంటే సబ్ట్రాక్షన్ తీసివేయడం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటాడు, గ్రూపింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటాడు, నెక్స్ట్ ఈక్వల్గా షేర్ చేయడం అనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటాడు. నెక్స్ట్ ఇలా మనం 5 balls ఇట్ ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ టూ మెంబర్స్. 5 balls డివైడ్ ఇంటూ 2, ఈచ్ వన్ గెట్ 2 balls అండ్ 1 ball ఈజ్ రిమైండర్ అనేటువంటి ఒక మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ఫార్మింగ్ కూడా ఈ బాక్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో అంటే ఏంటంటే పిల్లలకు భయం అనేది పోగొట్టుకోవడానికి ప్లేవే మెథడ్లో అంటే పిల్లలు తొందరగా అట్రాక్ట్ అయ్యి పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఈ బాక్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఐ యామ్ రాము, ఎస్జిటి, స్టేషన్ గన్పూర్ మండల్, ఎంపీపీఎస్ అక్కపల్లిగూడెం సార్. దీని ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ సార్ ఇది. దీంట్లో ఏంటంటే బేసిక్ 4 మ్యాథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ మొత్తం దీన్ని ఒక్కదాన్ని యూజ్ చేసే మనం చెప్పొచ్చు. పిల్లలకి ఫస్ట్ స్కూల్కి వచ్చిన పిల్లలు ఫస్ట్ క్లాస్లోకి వస్తారు సార్. వాళ్ళకి ఫస్ట్ మనం కౌంటింగ్ నేర్పిస్తాము. ఆ కౌంటింగ్ ఎట్లా అంటే ఇక్కడ మనకి బీడ్స్ ఉన్నాయి. పిల్లవాడు టచ్ చేస్తూ అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్గా చెప్పే బదులు దాన్ని టచ్ చేస్తే వానికి ఎక్కువ రోజులు గుర్తుంటుంది. కాబట్టి వాడు టచ్ చేస్తూ కౌంటింగ్ నేర్చుకుంటాడు. 1 2 3 4 5 ఇలా వాడికి ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల కౌంటింగ్ వస్తుంది సార్. కౌంటింగ్ తర్వాత నెక్స్ట్ పిల్లవాడికి ఏం చేస్తామంటే 9 లోపు ఉన్నటువంటి ఎడిషన్స్ నేర్పిస్తాము పిల్లవాడికి. అడిషన్స్ కూడా నేర్పించవచ్చు సార్ దీని ద్వారా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను వాడికి ఒకటి ఇచ్చాను క్వశ్చన్ 3 + 4 ఎంత అని బోర్డు మీద ఇచ్చాను. ఇవ్వగానే వాడు ఏం చేస్తాడు, ఫస్ట్ 3 beads తీసుకుంటాడు. అడిషన్ అంటే కలపడం. సో 1 2 3 beads తీసుకుంటాడు. 3 beads తీసుకొని ఈ 3 దగ్గర ఈ స్టాప్ అని పెట్టేస్తాడు. పెట్టేసి నెక్స్ట్ ఎంత ఉంది 4. సో మళ్ళీ అగైన్ 4 beads 3 4 టోటల్ హౌ మచ్ అంటే టోటల్ మొత్తం కౌంట్ చేసి దాని ఆన్సర్ ఇక్కడ వేసేస్తాడు 7 అని. ఇట్లా అడిషన్ సంబంధించి వాడు నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ చేయడం వల్ల వానికి నంబర్స్ వస్తాయి, అడిషన్స్ వస్తాయి. దీని తర్వాత అడిషన్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత పిల్లలకి మనము సబ్ట్రాక్షన్స్ నేర్పిస్తాం సార్. సబ్ట్రాక్షన్స్ అంటే తీసివేయడం. మరి దీన్ని ఎట్లా నేర్పిస్తాము అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఈ బీడ్స్ తోటే మనం సబ్ట్రాక్షన్ కూడా నేర్పించవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 - 2 అన్నాను. 5 - 2 అంటే వాడికి ఏమర్థమవుతుందంటే 5 ఆబ్జెక్ట్స్లో నుండి 2 ఆబ్జెక్ట్స్ పక్కన పెట్టాలి. సో 5 ఆబ్జెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. 1 2 3 4 5 ఆబ్జెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అందులో నుండి 2 ఎలిమినేట్ చేసేయాలి. సబ్ట్రాక్ట్ అంటే తీసేయాలి. సో మళ్ళీ ఒక 2 beads తీసేస్తారు సార్. తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ 3. సో వాడు 3 రాసేస్తాడు ఇక్కడ. ఇట్లా సబ్ట్రాక్షన్ సంబంధించి కూడా నంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఇదొక్కటి యూజ్ చేసి ఫస్ట్ క్లాస్లో 80% సిలబస్ మనం కవర్ చేయొచ్చు. అడిషన్స్, సబ్ట్రాక్షన్స్, కౌంటింగ్. ఆ తర్వాత అడిషన్స్, సబ్ట్రాక్షన్స్ తర్వాత పిల్లలకి మనము మల్టిప్లికేషన్ నేర్పిస్తాం సార్. మల్టిప్లికేషన్స్ యాక్చువల్గా 3 4 అంటే ఏంటి అంటే 3 4 అంటే
3 times 4ను అడిషన్ చేయాలి. అంటే మల్టిప్లికేషన్ అంటే రిపీటెడ్ అడిషన్. కాబట్టి అంటే ఇక్కడున్న దీన్ని ఇక్కడ 3 4s అన్నాం కాబట్టి 3 దగ్గరికి మూవ్ చేస్తారు సార్. మూవ్ చేసి దీన్ని ఈ లెఫ్ట్ దాన్ని 4 దగ్గరికి మూవ్ చేస్తాడు. మూవ్ చేస్తే ఇక్కడ 4 4 4 ఎన్ని వచ్చాయి? 3 వచ్చాయి. సో 4 + 4 8 + 4 12. అంటే వాడు 12 అనే ఆన్సర్ రాస్తారు. ఇట్లా మనము 1 to 10 వరకు మల్టిప్లికేషన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయో చెప్పొచ్చు సార్. అలాగే 1 to 10 టేబుల్స్ వాడే సొంతంగా కూడా తయారు చేయొచ్చు. ఇది మల్టిప్లికేషన్స్ నేర్పించవచ్చు సార్. మల్టిప్లికేషన్స్ తర్వాత ఫర్దర్ మనం పిల్లలకి ఏం చెప్తామంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ నేర్పిస్తాం. ఇది 2nd క్లాస్లో పిల్లలకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే డైరెక్ట్ డివిజన్ చెప్పాం మనకి. పంచడం నేర్పిస్తాం. ఫస్ట్ పంచడమే డివిజన్. దీన్ని పంచడం ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లవాడిని ఒక 12 సీడ్స్ తీసుకోమని చెప్తాము. వాడు కౌంట్ చేసుకుంటాడు. ఆల్రెడీ కౌంటింగ్ వచ్చింది కాబట్టి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 బీట్స్ని 12 డివైడెడ్ బై 3 అంటే 12 సీడ్స్ని 3 మెంబర్స్కి పంచాలి. సో 3 కప్స్ చూసుకుంటారు సార్. అంటే ఇక్కడ వరకే 3 వరకే ఇక్కడ వరకు వీళ్ళకి ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 అంటే ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని వచ్చాయి అంటే ఇందులో కౌంట్ చేస్తారు సార్. 1 2 3 4. సో 12 సీట్స్ని 3 మెంబర్స్కి ఈక్వల్గా షేర్ చేస్తే 4 వస్తుందని. అయితే ఇది మనం ఫర్దర్ హయ్యర్ క్లాసెస్ కూడా వాళ్ళకి రిమైండర్ కూడా వస్తుంది సార్. ఆ రిమైండర్ మనం పంచంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 13 తీసుకున్నాం. ఒకటి మిగిలిపోయిన ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే రిమైండర్ 3 దగ్గర వేసేస్తాడు. అంటే రిమైండర్ అంటే మనకి ఈ 4th 5th వరకు లేదు, బట్ హయ్యర్ క్లాసెస్కి ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అంటే దీంతో మనకి 4 బేసిక్ ఆపరేషన్స్ మొత్తం పిల్లలకి రోజు ప్రాక్టీస్ చేసామంటే మా స్కూల్లో పిల్లలకి రోజు ప్రాక్టీస్ చేయిస్తున్నాం సార్. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు. అడిషన్స్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్స్ కానీ మల్టిప్లికేషన్స్ కానీ డివిజన్స్ కానీ. ఇవి వచ్చిన తర్వాత పిల్లవాడికి నంబర్ కాన్సెప్ట్ నేర్పించాలి సార్. నంబర్ కాన్సెప్ట్ రావాలంటే పిల్లలకి ఫస్ట్ ప్లేసెస్ తెలియాలి. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఓన్లీ 2 ప్లేసెస్ అంటే ఫస్ట్ డిజిట్ వరకు వాడు ఫస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుంటాడు. చివరికి వచ్చేసరికి 2 డిజిట్స్ నేర్చుకుంటాడు. అప్పుడు వానికి మనము ప్లేసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ని పరిచయం చేస్తాం సార్. దాంట్లో మనకి రైట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రీమ్గా ఉండేది 1s ప్లేస్, ఇది 10s ప్లేస్. దీంట్లో మనము ఈ డిజిట్స్ మార్చుకుంటూ మన దగ్గర కార్డ్స్ ఉంటాయి సార్. ఈ కార్డ్స్ని మార్చుకుంటూ డిజిట్స్ మార్చుకుంటూ మనం వాటితో నంబర్ రీడింగ్ చేయిస్తాం సార్. అట్లాగే మరి దీన్ని ఎట్లా చదవాలి అంటే 4 అనేది 10s ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే ప్లేస్ వాల్యూ 4 10s ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి 4 10s are 40. 40 1s ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి దాని వాల్యూ 1. 40 + 1 40. ఈ 41 అనేది ఎక్స్పాన్షన్ ఫామ్ కూడా నేర్పించవచ్చు. ఈ 41 అనేది ఎట్లా చదువుతాం మనము అంటే దీన్ని ఇలా పట్టుకొని లాగుతారు సార్. లాగితే 4 యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ 40, 1 వాల్యూ 1 కాబట్టి 40 + 1 41 అంటే నంబర్ రీడింగ్కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది సార్. అంతేకాకుండా ఇంకా పిల్లలకి మనం మెయిన్గా మనం అబ్జర్వ్ చేసేది అంటే ఒక నంబర్ చెప్తాం 831 అని వానికి చెప్తే రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 800 రాస్తాడు, 30 రాస్తాడు, 1 రాస్తాడు. కామన్గా చేసే మిస్టేక్. ఆ మిస్టేక్స్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి మనం 3rd క్లాస్కి వచ్చేసరికి 3 డిజిట్స్ని పరిచయం చేస్తాం సార్. అప్పుడు ఈ స్లైడ్ని జరిపితే 3 డిజిట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి మనకి. 3 డిజిట్స్ అంటే 6 అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 అనేది 600 ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి దీని వాల్యూ ఎంత 600. నెక్స్ట్ ఇది 4 అనేది 10s ప్లేస్లో ఉంది 40. దీని వాల్యూ తెలుసుకోవాలంటే దీని పక్కన ఉన్న దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే 40 తెలిసిపోతుంది. దీని 6 వాల్యూ తెలుసుకోవాలంటే దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే 600 అని తెలిసిపోతుంది. మొత్తం నీకు ఎక్స్పాన్షన్ ఫామ్ రావాలంటే ఇది మొత్తం లాగుతాం 641 వస్తుంది. అట్లాగే 4th క్లాస్కి వచ్చాక మనం 4 డిజిట్స్ కూడా అంటే దీన్ని ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ పిల్లలకి ప్లేసెస్ ప్లేస్ వాల్యూస్ అంటే నంబర్ రైటింగ్ రీడింగ్ మొత్తం కూడా చెప్పొచ్చు సార్. అట్లాగే స్మాల్ 1 బిగ్ 1 కూడా నేర్పించవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన నంబర్లో హయ్యెస్ట్ ప్లేస్ దగ్గర బిగ్ నెంబర్ ఉందా స్మాల్ నెంబర్ ఉందా చూసుకుంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 5 ఉందనుకోండి 541 ఉంది, 630 ఉంది. 100s ప్లేస్లో ఇక్కడ 6 ఉంది కాబట్టి 6 బిగ్ నెంబర్ అని బిగ్ నెంబర్ స్మాల్ నెంబర్ రాయగలుగుతాడు. అట్లాగే లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్స్ ఈ ఐడియా వచ్చిన తర్వాత లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్స్ ఈక్వల్ సింబల్స్ కూడా వాడగలుగుతారు సార్. ఇది నంబర్స్ గురించి. ఇక వాడికి మనకు మ్యాథ్స్ సంబంధించి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చాయి సార్. నంబర్స్ రాయడము చదవడం కూడా నేర్చుకున్నారు సార్. నేర్చుకున్న తర్వాత ఇక వాడికి ఏం చేయాలి ఇది ప్రాక్టీస్ చేయించాలి. మనం ప్రాక్టీస్ చేయించాలంటే మనం ఈ చార్ట్ ఇస్తాం సార్. దీన్ని మనం టేబుల్ మీద వేసేసి మనం కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. యాక్టివిటీ బాక్స్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ. ఈ యాక్టివిటీ బాక్స్లో మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటికి సంబంధించి ఈ కార్డు ఒక పిల్లవానికి ఇచ్చేస్తాం ఒకరోజు.
ఇచ్చేస్తే వాడు ఏం చేస్తాడు, ఇక్కడ 6+4 ఉంది, బీట్స్ ద్వారా చేస్తూ వాడు ఆన్సర్ ఇక్కడ రాసేస్తాడు సార్. ఇది రీయూజబుల్, మళ్ళీ మళ్ళీ యూజ్ చేయొచ్చు. 6+4 అంటే బీట్స్ని కౌంట్ చేసి ఆన్సర్ 10 అని రాస్తాడు. ఇది మొత్తం యాక్టివిటీ షీట్ మొత్తం ఫిలప్ చేస్తాడు సార్. ఫిలప్ చేసిన తర్వాత మన దగ్గరకు వస్తారు, మనం చెక్ చేస్తాం, కరెక్షనే ఉంది, కరెక్టే ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ కార్డ్ని మనము ఎరేజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ డస్టర్ ఉండాలి సార్. దీన్ని ఎరేజ్ చేస్తే ఎరేజ్ అయిపోతుంది పూర్తిగా. అంటే దీన్ని రీయూజ్ ఎన్నిసార్లు అయినా మనం వాడుకోవచ్చు. ఈ యాక్టివిటీ షీట్ అంటే అడిషన్స్కి, సబ్ట్రాక్షన్స్కి, మల్టిప్లికేషన్స్కి, డివిజన్స్కి మనం యాక్టివిటీ షీట్స్ ఇచ్చి చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మనం ఇచ్చిన బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ని వాడు డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేయాలంటే వానికి ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. కాబట్టి మనం ఇక చార్ట్ ఇచ్చేస్తాం, వాడు కింద పర్చేసుకుంటాడు. పర్చేసుకొని ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ రోలో వచ్చేసి 2 to 10 వరకు నెంబర్స్ ఇచ్చాం, మిగతా ర్యాండమ్గా నెంబర్స్ తీసుకున్నాం, 3 digit నెంబర్స్. ఇదేమో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ క్లాస్ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది సార్. ఇది థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ కోసం యూజ్ అవుతుంది. మనము దీంట్లో ఏమన్నా 2 నెంబర్స్ తీసుకొని యాడ్ చేయరా అంటే వాడు ఒక నోట్బుక్లో తీసుకుంటాడు, యాడ్ చేస్తాడు. ఇట్లా అంటే ఈ చార్ట్ను ఉపయోగించి థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అడిషన్స్ చేయొచ్చు. సబ్ట్రాక్షన్ 2 నెంబర్స్ తీసుకొని సబ్ట్రాక్ట్ చేయరా అంటే నెంబర్ తీసుకుంటాడు, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాడు. అంతేకాకుండా మల్టిప్లికేషన్స్, ఫస్ట్ రో ఉన్న నెంబర్స్ తోటి దీంట్లో ఉన్న ఏ నెంబర్నైనా మల్టిప్లై చేయండి అంటే వాడు బుక్లో చేసుకుని పేజీలు చేసేస్తూ ఉంటాడు ప్రాక్టీస్. డివిజన్స్ కూడా అట్లనే చేస్తారు సార్. ఆ తర్వాత వీటిలో 2 నెంబర్స్ తీసుకో, లెస్ దెన్, గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ని ఉపయోగించి 2 నెంబర్ని అరేంజ్ చేయండి అని చెప్తే వాడు నోట్బుక్లో 2 నెంబర్స్ తీసుకుంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 521 తీసుకుంటాడు, 819 తీసుకుంటాడు. ఆ 2 రాసుకుంటాడు. రాసుకొని దాని మధ్యలో లెస్ దెన్ వస్తుందా, గ్రేటర్ దెన్ వస్తుందా అంటే 100th ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ ఉందో చూసి దాన్ని బట్టి చేస్తాడు. అంతేకాకుండా దీంతో అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్, ఒక లైన్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ అన్ని తీసుకొని నోట్బుక్లో రాసుకుంటాడు. వాటిని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయి అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాస్తాడు, డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయి అంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇట్లనే కాకుండా ఈ స్పెసిఫిక్ కలర్ ఎందుకు ఇచ్చామంటే ఇట్లా కూడా రాస్తాడు, ఈ లైన్లో కూడా రాస్తాడు, ఈ లైన్లో కూడా రాసుకొని వాటిని కూడా అరేంజ్ చేస్తాడు. ఇది మనకి ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ కోసం, ఇక్కడ నేర్చుకున్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ని డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేయడానికి, వాటికి ప్రాక్టీస్ కావడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది సార్. దీని ద్వారా మనకి 5th క్లాస్ వరకు ఉన్నటువంటి 80% కాన్సెప్ట్స్ని దీని ద్వారా మనం బోధించవచ్చు. ఓకే సార్, ఈ యొక్క యాక్టివిటీ ద్వారా మనము ఈ యొక్క చార్ట్ ద్వారా 10 యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఏంటంటే హూ విల్ రీచ్ ద 100 ఫస్ట్ అని ఉంటుంది. దానికి మనం ఒక ఇద్దరు విద్యార్థులు కానీ, ముగ్గురు కానీ, 4 విద్యార్థులు తీసుకొని వాళ్ళకి గేమ్ ఆడియచ్చు. 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, సపోజ్ వాళ్ళు ఇద్దరికి ఒకటి ఇచ్చారు, ఒకటి ఇచ్చేస్తాం. ఇచ్చేసినప్పుడు వాళ్ళను ఈ డైస్ తోటి వేయంటాం. డైస్తో వేసినప్పుడు ఏం చేస్తాడు, ఫస్ట్ అబ్బాయి వేసిండు 5 వచ్చింది. 5 వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ అబ్బాయి ఏం చేస్తాడు, 1 2 3 4 5కి వేసేస్తాడు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ అబ్బాయి వేస్తాడు. నెక్స్ట్ అబ్బాయి వేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది, 4 వచ్చింది. నెక్స్ట్ అబ్బాయి ఇది తీసుకుంటాడు, 1 2 3 4. ఇట్లా ఫస్ట్, సెకండ్ అబ్బాయి అనేది కంప్లీట్గా డైస్ని ఉపయోగిస్తే వాళ్ళు ఎవరైతే ముందుకు వచ్చేస్తారో వాళ్ళు 100 వరకు చేరుకుంటారు. అది 100 వరకు చేరుకునే క్రమంలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఫస్ట్ అబ్బాయి వేసిండు 6 వచ్చింది. ఏం చేస్తాడు, ఇక దీని తర్వాత 6 కౌంట్ చేయాలి, 1 2 3 4 5. ఇక్కడ సీక్వెన్స్ అనేది నెంబర్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. 6 తర్వాత ఇప్పుడు 5 తర్వాత 6 రావాలంటే ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు. అంటే 10 తర్వాత 11 అనే నెంబర్ ఇక్కడ ఉంది. నెంబర్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. నెంబర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ 10 తర్వాత 11 అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇట్లా వీళ్ళు గేమ్ ఆడుకుంటా ఒక ఆట ద్వారా ఏం చేస్తారంటే నెంబర్ అనేది వాళ్ళకు ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ వచ్చేస్తాడు. వచ్చుకుంటే వీళ్ళు గేము ఎవరైతే 100 వరకు చేరుకుంటారో వాళ్ళు మనం విన్నర్స్గా వాళ్ళని ప్రకటించేస్తాం. దీని ద్వారా నెంబర్ అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది. అంటే ఏ నెంబర్ తర్వాత ఏ నెంబర్ వచ్చేస్తుంది అనేది ఇట్లా మనం ఆ నెంబర్స్ని పరిచయం చేయొచ్చు. తర్వాత యాక్టివిటీ 2 వచ్చేస్తే మనం ఇక్కడ ప్లేస్ వాల్యూ అండ్ ఎక్స్పాండెడ్ వాల్యూ అనేది తీసుకుంటాం. ప్లేస్ వాల్యూ అండ్ ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తాం, మనం ఒక డైస్ తీసుకుంటాం. ఆ ఒక్క డైస్ను ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఏమంటాం, ఎక్కడ ఆగింది, 37 మీద ఆగింది. 37 మీద ఆగింది కాబట్టి దీంట్లో ఎన్ని 10s ఉన్నాయి, ఎన్ని 1s ఉన్నాయి అనేది పిల్లలని చెప్పంటాం. చెప్పన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, 3 10s ఉన్నాయి అంటారు. 1 2 3 10s ఉన్నాయి. ఎన్ని 1s ఉన్నాయి అంటే ఏం చేస్తాడు, 1 2 3 అని చెప్పేస్తాడు. చెప్పేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ 3 యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ 3 10s ఉన్నాయి కదా, దీని వాల్యూ ఎంత అంటే ఏం చేస్తాడు, 10 10 20 10 10 30 అయింది. అంటే దీని ప్లేస్ వాల్యూ 30 అని చెప్తాడు. 7 ఈ 7 ఉంది కదా, 7 అంటే 7 తీసుకోవాలి. 3 4 5 6 7 వచ్చేసినాయి. ఇవి 7 అని వచ్చేసినాయి. ఇది 30 అయింది, ఇది 7 అయింది. దీంతో ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ కూడా రాస్తాడు, 30 + 7 అని 37. ఇట్లా
ఆ అబ్బాయిని మనం ఎంతసేపు అంటే అంతసేపు ఆడియచ్చు. అది ఏ నెంబర్ మీద పడవచ్చు. అప్పుడు ఆ అబ్బాయి ఏం చేస్తాడంటే ఆ నెంబర్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ ఎంత ప్లస్ దాన్ని ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్లో రాయడం ఎట్లా, అలా ఎన్ని టెన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయి అనేది దీని ద్వారా మనకు ఈ యాక్టివిటీ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ థర్డ్ యాక్టివిటీస్ ఏంటంటే గేమ్ విత్ ఏ 4 డైసెస్. 4 డైసెస్ ఏం చేస్తామంటే మనం ఇక్కడ డైసులు తీసుకుంటాం. ఒక 4 డైసులు తీసుకొని ఆ అబ్బాయిని ఇక్కడ వేయమని చెప్పేస్తాం. ఇట్లా వేయమంటే ఎక్కడైనా పడవచ్చు. ఇక్కడ పడ్డాయి, ఇప్పుడు ఇక్కడ పడేసినాయి. ఇక్కడ 61 మీద పడ్డది, 63 మీద పడింది, 37 మీద పడ్డది, 30 మీద పడ్డది. ఇక్కడ 4 నెంబర్స్ మీద పడ్డాయి. ఈ 4 నెంబర్స్ను ఐడెంటిఫై చేసి ఇందులో స్మాల్ నెంబర్ సార్ అయితే ఇప్పుడు ఈ డైస్ వేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ 4 నెంబర్ల మీద పడినాయి. ఈ 4 నెంబర్ల మీద పడ్డప్పుడు ఇందులో స్మాల్ నెంబర్ బిగ్ నెంబర్ ఏందనేది అబ్బాయి ఆ 4 నెంబర్ రాసుకొని ఇందులో ఆర్డర్లో రాయమని చెప్పేస్తాం. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే స్మాల్ నెంబర్ టు బిగ్ నెంబర్. వీటిల్లో స్మాల్ నెంబర్ ఏది 30 ఉంది. 30 ముందు వస్తుంది, 37 సెకండ్ వస్తుంది, 61 తర్వాత వస్తుంది, తర్వాత 63 వస్తుంది. అంటే ఇట్లా అసెండింగ్ ఆర్డర్ రాస్తాం. దీన్నే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే బిగ్ నెంబర్ నుంచి స్మాల్ నెంబర్ రాస్తాం. మళ్ళీ 63, 61, 37, 30 అని ఇట్లా మనం 2-3 విద్యార్థులకి ఇచ్చేసి వాళ్ళు వేస్తుంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ సార్లు వీళ్ళు చేసేస్తారు. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి యాక్టివిటీ ఏంటంటే యాక్టివిటీ 4 వాట్ ఈజ్ ద ఆఫ్టర్ అండ్ బిఫోర్ నెంబర్. తర్వాత ఆఫ్టర్ అండ్ బిఫోర్ నెంబర్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ 44 నెంబర్ ఉంది. 44 ఆఫ్టర్ నెంబర్ ఎంత? అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు వాళ్ళు. మనం ఆఫ్టర్ నెంబర్ ఏంటిది 45. అదే 44కు బిఫోర్ నెంబర్ ఏంటిది 43. లేదు, ఈ 2 ఉన్నాయి. 43, 45 ఉంది. ఈ రెండిట్ల మిడిల్ నెంబర్ ఎంత 45. ఇట్లా మన ఇక్కడ చార్ట్ మీద ఎక్కడైనా పెట్టి ఏ నెంబర్ ఎక్కడైనా ఆఫ్టర్ నెంబరు బిఫోర్ నెంబరు మిడిల్ నెంబర్ ఏందనేది కూడా ఈ ఒకటే చార్ట్ ఉపయోగించి చేసుకోవచ్చు. తర్వాత నెక్స్ట్ గేమ్ 5 గేమ్ విత్ 2 డైస్. 2 డైస్ తీసుకుంటాం సార్. మళ్ళీ దీనికి 2 డైస్ తీసుకొని ఒక అబ్బాయికి ఇచ్చేస్తాం. సేమ్ ఏ అంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ 51 మీద పడింది, 43 మీద పడింది. దీంట్లో అడిషన్ చేయండి. అడిషన్ చేస్తే ఇలా 43కి 51 యాడ్ చేయొచ్చు, 51కు 43 అయినా యాడ్ చేయొచ్చు. అట్లా అడిషన్ చేస్తాం. మళ్ళీ దీంట్లోనే సబ్ట్రాక్షన్ చేయమన్నాం అనుకోండి. ఇందులో బిగ్ నెంబర్ ఏంటి స్మాల్ నెంబర్ అనేది విద్యార్థి ఐడెంటిఫై చేస్తారు. అప్పుడు 51 అనేది బిగ్ నెంబరు, 43 అనేది స్మాల్ నెంబర్. కాబట్టి 51 నుంచి 43 చేస్తాం. ఇట్లా మనం నెంబర్ ఆఫ్ అడిషన్స్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్స్ విద్యార్థులతో చేయించవచ్చు. తర్వాత నెంబర్ 6 ఏంటంటే గేమ్ విత్ ఏ 1 డైస్. 1 డైస్ అంటే మనం ఏదన్నా ఒక డైస్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ వేయించడం సారీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత పడింది. ఈ డైస్ మీద నెంబర్ ఎంత ఉంది సార్ 5 ఉంది సార్. 5 ఉంది. ఈ 50ని మనం 5తో మల్టిప్లై చేయాలి. ప్లస్ ఇదే 50ని 5తో డివిజన్ చేయాలి. ఇట్లా ఎక్కడైనా పడవచ్చు, ఎక్కడైనా వాళ్ళతో మనం వేయించవచ్చు. ఇప్పుడు 2 పడింది. 23ని 2తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి, 23ని 2తో డివిజన్ చేయాలి. ఇట్లా ఈ ఒక్క డైస్తో ఉపయోగించని మళ్ళీ మల్టిప్లికేషన్స్ మళ్ళీ డివిజన్స్ చేయించవచ్చు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ గేమ్ 7 ఏంటంటే గేమ్ విత్ ఏ +1 to +1 అండ్ +10 to +90 ఉంది సార్. ఇది +1 సార్. ఇప్పుడు +1 అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 21 ఉంది సార్. 21కు +1 చేస్తే ఎంత అవుతుంది అంటో మనం యాడ్ చేస్తే. ఒక అబ్బాయి కన్ఫ్యూజ్ అయింది అనుకో, 1 తర్వాత తీస్తే ఏమవుతుంది 21 తర్వాత 23. 21కు 6 యాడ్ చేసినాం అనుకో ఎంత అవుతుంది 27. అదే 21కు 9 యాడ్ చేసినాం అనుకోండి 38. ఇట్లా మనం ఎక్కడైనా ఏ కాలంకైనా జరుపుకొని +1 నుంచి +9 చేయొచ్చు. అట్లాగనే ఇప్పుడు సార్ ఇక్కడ 4 ఉంది. ఈ 4కు మనం +20 యాడ్ చేసినాం అనుకోండి ఎంత అవుతుంది 24. 4కు 10 యాడ్ చేసినామని ఎంత 14. ఇదే 4కు 50 యాడ్ చేసినాం అనుకో 54. ఇట్లా మన అడిషన్స్ ఎక్కడి వరకైనా యాడ్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఇంకొక యాక్టివ్ ఏంటంటే మైనస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు 30 ఉంది సార్. ఈ 30లో 1 యాడ్ చేసినాం అనుకోండి 29 వస్తుంది. అదే 6 మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేసినాం అనుకో 24. ఇక్కడ ఎక్కడైనా చేయొచ్చు. అలానే మైనస్లు కూడా చేయొచ్చు సార్. ఇప్పుడు 94 ఉంది సార్. 94లో 10 సబ్ట్రాక్ట్ చేసినాం అనుకో ఎంత వస్తుంది 84 వస్తుంది. 50 సబ్ట్రాక్ట్ చేసినాం అనుకో 44 వస్తుంది. 8 సబ్ట్రాక్ట్ చేసినాం అనుకో 14 వస్తుంది. ఇట్లా మనం ప్లస్లు మైనస్లతోటి ఇది చేయొచ్చు. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే తర్వాత గేమ్ విత్ ఏ ఇది 2 అయిపోయింది సార్. డయాగ్నల్ సమ్ ఆఫ్
విత్ 2x2, 3x3, 4x4, 5x4 మ్యాజిక్స్ సార్. ఇది చాలా గేమ్, విద్యార్థులు చాలా గ్యామిక్గా ఉంటారు. ఇది 2x2 సార్. 2x2 తీసుకుంటే డయాగ్నల్ అంటే మన ఈ డయాగ్నల్ 47, 56 అనే డయాగ్నల్లో ఉంటుంది. తర్వాత 46, 57 డయాగ్నల్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు 47కు 56 యాడ్ చేస్తే 103 వస్తుంది సార్. 46, 57 యాడ్ చేసినా కూడా 103 వస్తుంది. ఇది ఒక మ్యాజిక్గా ఉన్నదని విద్యార్థులు అట్రాక్టివ్గా అయ్యి ఇంకెక్కడైనా వస్తే కూడా సేమ్ వస్తుందా అని ఇట్లా చెక్ చేసుకుంటారు. ఎక్కడ చేసినా కూడా ఈ డయాగ్నల్ 2x2లా ఎక్కడ చేసినా కూడా 2 డయాగ్నల్స్ సేమ్ వస్తాయి. మనం ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా ఇట్లా వస్తుందా రాదా అనేది ఆ విద్యార్థుల యొక్క వాళ్ళు చాలా ఉత్సాహంతో ఏం చేస్తారంటే అన్నీ చెక్ చేసుకుంటారు. తర్వాత 3x3 కూడా అంతే సార్. 3x3 కూడా ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా తీసుకున్నా కూడా సేమ్ 3x3 డయాగ్నల్ ఇక్కడ 44, 55, 66 ఈ మూడింటిని యాడ్ చేసిన 46, 55, 64 యాడ్ చేసినా సేమ్ వస్తుంది. ఈ 3x3 డయాగ్నల్ ఎక్కడ మార్చినా కూడా సేమ్ వస్తుంది సార్. తర్వాత 4x4 కూడా అంతే సార్. ఇప్పుడు 4x4 ఉంది సార్. ఇక్కడ 4x4 ఉంది. ఈ 4 నెంబర్స్ను మనం యాడ్ చేస్తే ఎంత ఇది వస్తుందో మళ్ళీ ఈ 4 నెంబర్స్ని యాడ్ చేసినా కూడా సేమ్ వస్తుంది. కాబట్టి కొంచెం ఎగ్జైట్మెంట్గా పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి ప్లేస్లో కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు, కరెక్ట్ వస్తుందా లేదని చెక్ చేస్తుంటాడు. కాబట్టి దీని ద్వారా అడిషన్స్ అనేది ఎక్కువ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది, వాళ్ళు ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు సార్. సేమ్ 5x5 కూడా అంతే సార్. సేమ్ అంతే 5x5 కూడా ఈ 5 డయాగ్నల్స్ సేమ్ వస్తుంది, ఈ 5 డయాగ్నల్స్ కూడా సేమ్ వస్తుంది సార్. తర్వాత ఇంకొకటి మ్యాజిక్ దీంట్లో ఒక వండర్ ఏంటంటే ఎలాంటి పెన్ను పట్టకుండా, ఎలాంటి సీడ్స్ కానీ, ఎలాంటి మార్బుల్స్ కానీ ఇలాంటి యూజ్ చేయకుండా అడిషన్స్ చేయొచ్చు. దానికి ఏంటంటే సేమ్ ఇందాకలాగానే 2 వేపిస్తాం సార్. ఇప్పుడు 41 వచ్చింది, ఇది మిడిల్లో వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ వేపిద్దాం. 43 వచ్చింది. 41, 43 ఉంది సార్. ఇప్పుడు 41కు 43 రావాలంటే స్కెచ్ ఉందా దీన్ని రాసి సార్. ఇక్కడ 41 వచ్చింది సార్, ఇక్కడ ప్లస్ 43 వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని యాడ్ చేయాలి సార్. ఎలాంటివి తీసుకోండి సార్. ఇందులో 41 నెంబర్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. దీనికి మనం 43 యాడ్ చేయాలి. 43 యాడ్ చేయాలంటే ఎన్ని టెన్స్ ఉన్నాయి, 4 టెన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. 4 టెన్స్ అంటే 4 కాలమ్స్ ముందు జరగాలి. 1, 2, 3, 4 కాలమ్స్ ముందు జరిగినాం. తర్వాత ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయి సార్, 3 వన్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ మనం 3 కాలమ్స్ కిందకి వెళ్ళాలి. 1, 2, 3 ఎంత వచ్చింది సార్, వస్తుందా సార్ 84. 1కు 3 యాడ్ చేస్తే 4, 4కు 4 యాడ్ చేస్తే 84 వస్తుంది కదా సార్. అట్లా డైరెక్ట్ విద్యార్థి ఇది ఎక్స్పాండెడ్ ఫార్ములా సార్. ఇది బారో మన ఇది క్యారీ ఓవర్ ఉన్నా కూడా ఈజీగా చేయగలుగుతారు సార్. ఇలాంటివి కూడా అదే మైనస్ కూడా ఇట్లా చేస్తారు సార్. ఇప్పుడు ఇదే 43లా 41 మైనస్ చేయాలి సార్. ఇలా బిగ్ నెంబర్ ఏంటిది 43. 43లా 41 మైనస్ చేయాలంటే ఇలా ఎన్ని టెన్స్ ఉన్నాయి, 4 టెన్స్. మనం 4 కాలమ్స్ బ్యాక్ పోవాలి. 1, 2, 3, 4 కాలమ్స్ పోయినాం. 1s ఎన్ని ఉన్నాయి సార్, 1 సపరేట్ చేయాలి. 1 ఒకటి పైకి వెళ్తాం. ఎంత సార్, 2 వచ్చింది. 43లో 41 పోతే 2 కదా సార్. ఇది ఒక మ్యాజిక్ సార్, ఎలాంటి లేకుండా కూడా చేసి ఈ ఒక్క చార్ట్ను ఉపయోగించి మనం ఒక 10 యాక్టివిటీస్ చేసి. థ్యాంక్ యూ సార్. Good afternoon Andi. I am Anuja from MPPS Chinnapendiyal, Chilpur Mandal. Today I am going to explain the human body and internal systems of the body. We have 11 types of internal systems in our body. I want to explain 3 or 4 systems in our body. Okay, first of all, circulatory system. We have in circulatory system we have heart, arteries and veins. మనకి తెలుగులో చెప్పుకుంటే మనకి గుండె ఉంటుంది, తర్వాత ఆర్టరీస్ అంటే ధమనులు ఉంటాయి, వెయిన్స్ ఉంటాయి అంటే సిరలు ఉంటాయి అన్నమాట. గుండె అనేది మనకి హార్ట్ నుంచి రక్తాన్ని అన్ని భాగాలకి పంపిస్తూ ఉంటుంది. మరి దేని ద్వారా పంపిస్తుంది రక్తం, దేని ద్వారా మనకి అన్ని భాగాలకు వెళ్తుంది అంటే ఈ ఆర్టరీస్ ద్వారా వెళ్తుంది. ఈ ఆర్టరీస్ ద్వారా వెళ్ళిన బ్లడ్ ఎలాంటి బ్లడ్ వెళ్తుంది అంటే ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ వెళ్తుంది అన్ని భాగాలకి, శరీరంలోనికి అంటే రక్తం అనేది మనకి జీవం. ఆ జీవము అన్ని భాగాలకు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే మనం పని చేయగలుగుతాం. కాబట్టి ఇదంతా ఈ రక్తం ఆర్టరీస్ ద్వారా అన్ని భాగాలకు వెళ్తుంది. మరి ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో ఏమున్నాయి, వీటిని ఏమంటారంటే సిరలు అంటారు, అంటే వెయిన్స్. ఇవేం చేస్తాయి, అన్ని భాగాల నుంచి డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ని తీసుకుని మనకి ఇక్కడ హార్ట్కి తీసుకుని వెళ్తుంది అనమాట. మరి ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది, డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ లంగ్స్కి వెళ్తుంది.
ఈ బ్లడ్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, లంగ్స్కి వెళ్తుంది. ఈ లంగ్స్లో ఏమవుతుందంటే అక్కడ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది. ఎక్స్చేంజ్ జరిగి అక్కడ ఆక్సిజన్ని బ్లడ్ తీసుకుని అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వదిలిపెడుతుంది. ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం శ్వాస ద్వారా వదిలిపెడతాము. ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ తిరిగి మళ్ళీ హార్ట్కి వెళ్తుంది. హార్ట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ అన్ని భాగాలకి, శరీరంలోని అన్ని భాగాలకి మళ్ళీ ఆర్టరీస్ ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇది సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. దీన్ని ఏమంటారంటే కార్డియో సిస్టమ్ అని కూడా అంటారనమాట. ఎందుకంటే హార్ట్ ఉండదు కాబట్టి కార్డియో వాస్కులర్ సిస్టమ్ అని అంటారు. ఇది మనకి పిల్లలకి చెప్పడానికి వీలుగా ఉంటుంది అనమాట. హార్ట్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది 5th క్లాస్లో ఉంది సార్, 5th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది. కాబట్టి హార్ట్ ద్వారా ఏ విధంగా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనేది మనం చెప్పడానికి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇట్లా చూసినట్లయితే ఇవి రిబ్స్. అంటే ఈ రిబ్స్ మనకి 12 పెయిర్స్ ఆఫ్ రిబ్స్ ఉంటాయి బాడీలో. ఇవి ఏం చేస్తాయి, బాడీలోని ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ అయిన లంగ్స్ని అదేవిధంగా హార్ట్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి మన రిబ్స్ యొక్క పని. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మన లంగ్స్కి వచ్చినట్లయితే ఇవి ఏమిటంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ రెస్పిరేషన్లో అంటే మన ముక్కు ద్వారా గాలి పీల్చుకొని శ్వాసనాళ ద్వారా తీసుకున్నప్పుడు మనకి గాలి ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఊపిరితిత్తుల్లోనికి వెళ్తుంది అనమాట. ఈ ఊపిరితిత్తుల్లో మనకి ఏమవుతుందంటే గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అయ్యి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆక్సిజన్ అనేది బ్లడ్లో కలిసి ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్గా మారి మళ్ళీ గుండెకి వెళ్తుంది. ఆ విధంగా సర్క్యులేట్ అవుతుంది. దాన్ని రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. మనం తీసుకునే ఆహారం నోటి ద్వారా ఈ మనకి ఈసోఫాగస్లోకి వెళ్ళి స్టొమక్లోకి వెళ్ళి దాంట్లో నుంచి చిన్న పేగులోకి వెళ్ళి నెక్స్ట్ పెద్ద పేగులోకి, దాన్ని ఏమంటారంటే ఇది ఈసోఫాగస్ అంటారు. ఇక్కడ స్టొమక్ అంటారు. స్టొమక్ నుంచి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, తర్వాత లార్జ్ ఇంటెస్టైన్కి వెళ్ళి లాస్ట్కి అది మనకి అవుట్ అయిపోతుంది అనమాట. రెక్టమ్ ద్వారా, యానస్ ద్వారా అవుట్ అయిపోతుంది. అయితే ఇలా డైజెషన్ జరుగుతున్న టైంలో మనకి ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి లివర్ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ ప్యాంక్రియాస్ కనిపిస్తుంది. ఈ లివర్ నుంచి బైల్ జ్యూసెస్ అనేవి మనకి ఈ డైజెషన్లో పనికొస్తాయి అన్నమాట. అవి మనకి ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్యాంక్రియాస్ నుంచి కూడా ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూసెస్ వస్తాయి. అవి డైజెషన్లో మనకు ఉపయోగపడతాయి. ఇది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. చిన్న పేగులోకి వచ్చి నెక్స్ట్ ఇక్కడ డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ అంటే ఈ డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ కైమ్ రూపంలో, అంటే మనం ఏ ఆహారం తీసుకున్నా అది చికెన్ కానీ మటన్ కానీ ఏదైనా కొంచెం హార్డ్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి లాలాజలంలో ఎప్పుడైతే మనం నోట్తో తీసుకుంటామో నోట్లో మనకి లాలాజల గ్రంథులు ఉంటాయి. ఆ గ్రంథులతో కలిసి అది కొంచెం అంటే పార్షియల్గా అది జీర్ణం అవుతుంది అనమాట. అంటే మెత్తబడిన తర్వాత ఈసోఫాగస్ అనే ఆహార నాళం ద్వారా జీర్ణాశయానికి వెళ్తుంది. ఈ జీర్ణాశయంలో కూడా అది పార్షియల్గా మెత్తగా అయ్యి కైమ్ అని ఒక పదార్థం కింద మారుతుంది అనమాట. మనం ఎంత హార్డ్ తీసుకున్నా కానీ అలా మారుతుంది. మారిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి కూడా లివర్ నుంచి కూడా సెక్రీషన్స్ వచ్చి ప్యాంక్రియాస్ నుంచి కూడా సెక్రీషన్స్కి వచ్చి తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్కి వెళ్తుంది. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఏమవుతుందంటే డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఉంటుంది కదా, అవన్నీ న్యూట్రిషన్స్, తర్వాత మినరల్స్, విటమిన్స్ అన్నిటిని కూడా అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. బ్లడ్లోకి అబ్జర్వ్ చేసుకుని మిగిలిన వ్యర్థ పదార్థం అంటే వేస్ట్ మెటీరియల్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది అంటే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లోకి వెళ్తుంది. లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కూడా వదిలిపెట్టదు. అదేం చేస్తుంది, మిగిలిన వాటర్ని అది అబ్జర్వ్ చేసేసుకుని వేస్ట్ మెటీరియల్ని మనకి యానస్ ద్వారా మనం అవుట్ చేస్తాం అనమాట. ఇది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ యొక్క ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మేడం ఇదేమేమి ఓకే. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ హార్ట్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ హార్ట్ కనిపిస్తుంది. ఈ హార్ట్లో మనకి 4 ఛాంబర్స్ ఉంటాయండి, కర్ణికలు, జఠరికలు అని. ఇందాక నేను ఫస్ట్లో చెప్పుకొచ్చాను కదా, ఇక్కడ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో అన్నప్పుడు అక్కడ మనకి చెడు రక్తం ఇటు వస్తుంది. ఇటు వచ్చి చెడు రక్తం ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఈ ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్తుంది. చెడు రక్తం ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ని తీసుకుని ఆక్సినేటెడ్ అయ్యి ఇటువైపు వెళ్తుంది. ఇటువైపుకి వెళ్తే ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ఎడమ కర్ణిక జఠరిక దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి గుండె మంచి రక్తాన్ని తీసుకుని మళ్ళీ శరీరంలోని తిరిగి అన్ని భాగాలకి తీసుకుని వెళ్తుంది అనమాట. ఇది గుండె యొక్క పని. గుండె రోజుకి నిమిషానికి 72 సార్లు కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. ఇది గుండె యొక్క పని. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనం కిడ్నీస్ చూడవచ్చు. కిడ్నీస్ ఇవి
ఇదేంటంటే ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్. ఎక్స్క్రీటరీ అంటే విసర్జక వ్యవస్థ. మరి దీన్ని తీసుకున్న ఆహారం మన అదేంటి పొట్టలో జీర్ణం అయిపోద్దని చెప్పావు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ద్వారా. మరి వ్యర్థ పదార్థాలు ఎట్లా వెళ్ళిపోతాయి? మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే, ఇక్కడ కిడ్నీస్ చూసినట్లయితే మనకి కిడ్నీస్ బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, రోజుకి మనకి 140 లీటర్ల బ్లడ్ ఫిల్టర్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఫిల్టర్ అయ్యి మిగిలినది అంటే 140 లీటర్ ఫిల్టర్ అయినప్పటికీ కూడా మనకి యూరిన్ రూపంలో 2 లీటర్లు మాత్రమే యూరిన్ బయటకు వస్తుంది. ఆ 140 లీటర్స్ మనకి సర్క్యులేట్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట. ఇది విసర్జక వ్యవస్థ అనమాట. ఇది బ్లాడర్. ఎప్పుడైతే బ్లాడర్ నిండిపోద్దో మనం యూరిన్ పాస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది కిడ్నీస్ అని. ఇవి ఎక్కడంటే వెన్నుముకకు వెనుక పక్కనే ఉంటాయన్నమాట. అందుకే మేము వెన్నుముక పక్కన వెనుక ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది అనమాట. ఇది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇది స్కల్. ఇది 22 బోన్స్తో తయారయ్యి ఉంటుంది అనమాట. 22 బోన్స్తో తయారై ఉంటుంది. ఇది ఏం చేస్తుంది, బ్రెయిన్ కాపాడుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇది ఒక హెల్మెట్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది బ్రెయిన్లో ఇక్కడ చూడండి, బ్రెయిన్ మేము తయారు చేయడం జరిగింది. ఈ బ్రెయిన్ తయారు చేస్తే ఈ బ్రెయిన్లో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. సెరిబ్రమ్ అండ్ అదేంటి బ్రెయిన్ వెన్నెముక అనమాట. అంటే దీంట్లో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఏంటంటే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది అనమాట. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే అదేంటంటే బ్రెయిన్ ప్లస్ ఈ స్పైనల్ కార్డ్. పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే నర్వ్స్, దీని నుంచి అన్నీ వచ్చి నర్వ్స్ శరీరంలోని అన్ని భాగాలకి కూడా కంట్రోల్ చేస్తాం అనమాట. ఆ విధంగా 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి బ్రెయిన్లో. ఇది మన బాడీలోని అన్ని పార్ట్స్ని, అంటే మనం చెయ్యి ఎత్తాలన్నా, తీయాలన్నా, ఏమైనా మాట్లాడాలన్నా, చూడాలన్నా, ఏది చేయాలన్నా కూడా బ్రెయినే మనకి చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇవి మేము కిడ్నీస్ తయారు చేస్తామండి. ఇవి కిడ్నీస్, ఇవి బీన్ షేప్లో ఉంటాయి. అంటే చిక్కుడు గింజ ఆకారంలో ఉంటాయి మన కిడ్నీస్. ఈ కిడ్నీస్ నుంచి ఇవి మూత్రనాళం ద్వారా, ఇవి బ్లాడర్ ద్వారా మూత్రం అనేది బయటికి పోతుంది. ఇక్కడ ఇవేంటంటే దీన్ని విల్లై అంటారు అనమాట. విల్లై అంటే ఏంటంటే నెఫ్రాన్స్. ఇవి నెఫ్రాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే రక్తాన్ని ఫిల్టర్, వీటిలోకి వచ్చి చాలా సన్నగా ఉంటాయి. వీటిలోకి వచ్చే రక్తాన్ని అవి ఫిల్టర్ చేసి అవి వేస్ట్ని పంపించేస్తాయి. బ్లడ్ని మళ్ళీ తిరిగి సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో ఏ విధంగా అయితే పోతుందో ఆ విధంగా సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఇది మన బాడీ యొక్క సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనమాట. ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ ఇందాక చూసినట్లయితే ఇవి మనం అంటే లంగ్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. లోపల లంగ్స్ మనం గాలి పీల్చినప్పుడు ఇలా ఉబ్బుతాయి. ఇది డయాఫ్రమ్ అంటే కిందకి ఒత్తిడి పనిచేసి ఇవి ఉబ్బుతాయి అన్నమాట. ఇది నెక్స్ట్ వదిలిపెడితే అలాగా జరుగుతుంది. నిశ్వాస ఉచ్ఛ్వాస అనమాట. ఇది ఎంతంటే నిమిషానికి 18 సార్లు జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇది కూడా తయారు చేయడం జరిగింది పిల్లలకి ఈజీగా ఎందుకు ఇవన్నీ మేము తయారు చేస్తామంటే మనం ఇన్నర్ పార్ట్స్ అనేవి చూడలేము. బాహ్యంగా మనకి ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్స్ని చూడగలుగుతాం కానీ ఇన్నర్ పార్ట్స్ చూడలేము. ఒక దాంట్లోనే మనకి ఏ పార్ట్ ఎక్కడున్నది అని పిల్లలకి ఈజీగా చెప్పడానికి అని చెప్పేసి ఈ విధంగా బాడీ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ని మేము తయారు చేయడం జరిగిందండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా పేరు శ్రీవాస్ రెడ్డి, ఎంపీపీఎస్ కట్కూరు పిఎస్హెచ్ఎం చేస్తున్నాను. ఈరోజు టీఎల్ఎంలో పాటుగా నేను ఎంచుకున్న టాపిక్ వచ్చేసి బయోడైవర్సిటీ. సో ఈ బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించి మనం పిల్లలకు వివరించే విధానం జనరల్గా వాళ్ళకు అంటే మనం ఎలా అయితే హ్యాపీగా బతుకుతున్నామో మన తోటి జీవులు కూడా అంతే హ్యాపీగా బతకాలి అన్న ఉద్దేశాన్ని, ఆ యొక్క ఎంపతిని వాళ్ళకు పరిచయం చేయడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇందులో. సో చాలా బాగున్న ఎన్విరాన్మెంటు, చాలా బాగున్న ఆ యొక్క జంతువులు కానీ, పక్షులు కానీ, మొక్కలు కానీ ఎందుకు మరి వాటి యొక్క సహజత్వాన్ని కోల్పోయి ఎందుకు ఆ విధంగా మారిపోతుందనేది మనకు అక్కడ ఆ ఎడ్వర్స్ ఆఫ్ బయోసిటీలో మనం చూపించడం జరిగింది. అందులో అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వాటి యొక్క జంతువుల సంఖ్య తగ్గిపోతుంది, వాటి యొక్క సైజు కూడా తగ్గిపోతుంది. అక్కడ కూడా వాతావరణం పచ్చగా కాకుండా ఎడారిని తలపించే విధంగా ఉంటుంది. సో దానికి గల కారణం డిఫారెస్టేషన్ కావచ్చు, లేదంటే పొల్యూషన్ కావచ్చు. సో ఈ యొక్క ఎథిక్స్ అనే పిల్లలకు అలవాటు అంటే అన్నీ అర్థం చేయించి సో ఈ యొక్క ప్రకృతిని కాపాడుకొని ఆ తర్వాత దాని ద్వారా మనల్ని కూడా మనం కాపాడుకుంటూ ఉన్న విషయాన్ని వాళ్ళకు అర్థం చేయించడం అనేది ఇందులో ఉన్న మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. చిన్నపిల్లలకు ఇప్పటి నుంచి అది అవగాహన కలిగిస్తే అది బలంగా వాళ్ళ యొక్క మనసులో నాటుకొని పోయి ఈ యొక్క పర్యావరణాన్ని కాపాడడంలో వాళ్ళు
ముందుంటారనేది నా యొక్క ఆలోచన. సో ఇక ఈ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వచ్చేసి మనకు బయోడైవర్సిటీ అనేది 6th స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది. మనకు 4th క్లాస్లో ఈ టాపిక్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. పిల్లవాళ్ళు పాఠశాలకు వచ్చిన తర్వాత మనం వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి వస్తువుల నుంచి పదాలను రాబట్టడం కొరకు మూర్త విషయాల నుంచి అమూర్త విషయాలకు బోధన జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకని వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి వాళ్ళు చూసినటువంటి వస్తువుల ద్వారా ఈ విధంగా చిత్రాల ద్వారా గద, తబల, ఈ గంట, ఈ నెమలి, ఈక, ఇల్లు, ఈ విధంగా బొమ్మలను చూపిస్తూ చిత్రాలను చూపిస్తూ పదాలను పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది సార్. ఆ తర్వాత మనము ఆ పదాలను అక్షరాలను ఒక వరుస పద్ధతిలో నేర్పించడానికి మన అందరం కూడా వర్ణమాలను యూజ్ చేస్తున్నాం మన స్కూళ్ళల్లో. ఈ విధంగా వర్ణమాలను పరిచయం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. వర్ణమాలలో అచ్చులు, అల్లులు అనేటువంటిది మనం 3rd క్లాసు, 4th క్లాస్, 5th క్లాస్ పిల్లల యొక్క కాన్సెప్ట్. అదే 1st క్లాస్, 2nd క్లాస్ పిల్లలు తీసుకున్నట్టయితే మనం వర్ణమాలలో ఉన్నటువంటి అక్షరాలను పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఇది మల్టీగ్రేడ్కు యూజ్ అయ్యేటట్టుగా తయారు చేసినటువంటి TLM సార్. అచ్చులు, హల్లులు చెప్పిన తర్వాత 3rd, 4th పిల్లలకి అల్పాక్షరాలు అంటే ఏంటివి, వేటిని అల్పాక్షరాలు అంటాము. అదేవిధంగా మహాప్రాణ అక్షరాలను వేటిని అంటాము. ఈ అచ్చులను తీసుకున్నట్టయితే అచ్చులలో కూడా అస్త్రాలను వేటిని అంటాము, ఏ అక్షరాలను అస్త్రాక్షరాలని, అదేవిధంగా ఏ అక్షరాలను దీర్ఘాక్షరాలు అని పూర్తిగా 1వ తరగతి నుంచి 5వ తరగతి పిల్లలకు కనుక చూసినట్టయితే మనము అన్ని విషయాలను మనం ఈ అవగాహన కల్పించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వర్ణమాల మీద మొత్తం అవగాహన కలిగించడానికి ఈ TLMను ఉపయోగిస్తున్నాం సార్. ఇక్కడ వర్ణమాల అక్షరాలు నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ అక్షరాలను ఉపయోగిస్తూ సరళ అక్షరాలను ఉపయోగించుకుంటూ మనము సరళ పదాలను తయారు చేయడానికి ఈ TLMను ఉపయోగిస్తున్నాం సార్. దీంతో 2 అక్షరాల పదాలను తయారు చేయొచ్చు. అదేవిధంగా ఈ విధంగా చేసినట్టయితే మనం 3 అక్షరాల, ఇది తల అనేది 2 అక్షరాల పదం సార్. తర్వాత 3 అక్షరాల పదాలను తయారు చేయడానికి మనము ఈ TLMను ఉపయోగిస్తాం. అదేవిధంగా 4 అక్షరాల పదాలను తయారు చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు దీన్ని కనుక ఇలా రొటేట్ చేసుకున్నట్టయితే మనకు 4 అక్షరాల పదం అనేటువంటి సరళ పదాలు అనేటువంటి తయారు కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. తర్వాత సార్ గుణింతాల పుస్తకం ఉన్నది. ఈ గుణింతాల పుస్తకం సహాయంతో ఒక్కసారి కనుక మనం ఏదైనా ఒక లెటర్ను రాసినట్టయితే దీంట్లో అన్ని గుణింతాలను నేర్పించవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ కా అనే అక్షరాన్ని తీసుకున్నట్టయితే కాని ఈ విధంగా రాసినట్టయితే కాకు తల కట్టిస్తే కా అవుతుంది, కాకు దీరం ఇస్తే కా అవుతుంది, కా గుడిస్తే కీ అవుతుంది అనేటువంటి కా గుణింతానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని గుణిత గుర్తులను పరిచయం చేయొచ్చు. ఇక కా గుణితం అయిపోయిన తర్వాత సార్ మనకి ఇష్టం వచ్చినటువంటి లెటర్ను కా నుంచి వెళ్ళి బండిరా వరకు ఉన్నటువంటి అన్ని అక్షరాలకు ఒత్తులను మనం ఈ ఒక్క పుస్తకాన్ని ఉపయోగించి అన్ని తరగతులు అంటే C గ్రేడ్, D గ్రేడ్ పిల్లలకు కూడా దీన్ని ఉపయోగించి గుణింతాలు రాని పిల్లలకు కూడా మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్. ఈ గుణింత అక్షరాలు వచ్చిన తర్వాత సార్ మనము ఎవరైతే పిల్లలు కొద్దిగా షార్ప్గా ఉంటారో వాళ్ళకు ద్విత్వాక్షరాలు అంటే ఏంటివి, సంయుక్త అక్షరాలు అంటే ఏంటివి, సంశ్లేష అక్షరాలు అంటే ఏంటివో ఒకసారి పరిచయం చేస్తాము. పరిచయం చేసి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్. ద్విత్వాక్షరాలకు, సంయుక్త అక్షరాలకు, సంశ్లేష అక్షరాలకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించిన తర్వాత ఇందులో వీరికి ఎంతవరకు అవగాహన అయింది, ద్విత్వ సరళాక్షరాలు, గుణిత పదాలు, ద్విత్వాక్షరాలు, సంయుక్త అండ్ సంశ్లేషాక్షరాలు ఎంతవరకు అర్థమైందనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళ పిల్లలకు కృత్యంగా ఇవ్వడం కొరకు పదాలు ఏరుట అనేటువంటి ఒక TLM తయారు చేయడం జరిగింది సార్. ఇందులో అన్ని రకాల పదాలను రాసి ఇందులో వేసాం మనము. దీంట్లో నుంచి వాళ్ళు సరళ పదం ఏంటిది అనేటువంటి సరళ పదానికి సంబంధించినటువంటి సరళ పదాన్ని గుర్తించి ఈ కప్పులో వేస్తారు. అదేవిధంగా గుణిత పదాన్ని గుర్తించి ఇందులో వేయడము, ద్విత్వాక్షర పదాలను, సంయుక్తాక్షర పదాలను, సంశ్లేషాక్షర పదాలను ఈ కృత్యం ద్వారా వాళ్ళు పూర్తిగా పదాల మీద అవగాహన అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది సార్. తర్వాత వ్యతిరేక పదాలను నేర్పించడానికి మరియు ఏదైనా ఒక అక్షరానికి సంబంధించినటువంటి పదాలను నేర్పించడానికి మనము పదాల యంత్రం అనేటువంటి ఒక TLMను తయారు చేయడం జరిగింది. ఇది సెల్ఫ్ లెర్నింగ్కు బాగా ఉపయోగపడుతుంది మరియు మల్టీగ్రేడ్ మరియు మల్టీ లెవెల్కు కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తున్నారు ఎండ అనేటువంటి ఒక పదాన్ని మనం ఈ అట్టపెట్ట మీద రాసాం సార్. ఈ పదాల యంత్రంలో కనుక ఎండ అనేటువంటి పదాన్ని కనుక మనం వేసినట్టయితే మనకి ఇది వ్యతిరేక పదంగా వాన అని రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఇంకొకసారి చూద్దాం సార్. దూరం అనేటువంటి పదాన్ని ఇందులో వేస్తున్నాము. మరి దూరానికి వ్యతిరేక పదం ఏంటిదంటే దగ్గర. ఈ విధంగా ఆపోజిట్ వర్డ్స్ నేర్పించడానికి యూజ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా కా అనేటువంటి ఒక అక్షరాన్ని కనుక మనం వేసినట్టయితే కాకు సంబంధించినటువంటి అన్ని పదాలను మనం కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5-6 పదాలైన వాళ్ళకు పరిచయం చేయడానికి ఇది యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది. మల్టీ లెవెల్కి ఉపయోగపడుతుంది, మల్టీ గ్రేడ్ పిల్లలకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది సార్. ఇక తర్వాత భాషా భాగాలు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బొమ్మను చూసినట్టయితే కప్ప,
ఈ కప్ప అందరి పిల్లలకు ఫెమిలియర్, బాగా తెలిసినటువంటి జంతువు. వాళ్ళ ఇంటి చుట్టుపక్కలలో, వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే ఈ కప్పని ఎందుకు తీసుకోవడం జరిగిందంటే, ఏదైనా ఒక కీటకాన్ని, పురుగును తినేటప్పుడు కప్ప ఏం చేస్తుందంటే తన యొక్క నాలుకను బయటకు తీసి మళ్ళీ లోపలికి వెంటనే లాక్కుంటుంది. ఆ విధంగా ఉండడం కొరకు, అట్రాక్షన్ ఉండడం కొరకు అని కప్పని తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ కప్పని ఈ విధంగా మనం బయటికి లాగినట్టయితే నామవాచకాన్ని పరిచయం చేస్తున్నాము. 3rd, 4th, 5th పిల్లలకి నామవాచకం అంటే పేరును తెలిపేటువంటి పదము. మరి ఆ పేరు ఏమై ఉంటుందంటే వ్యక్తుల పేర్లు అయి ఉంటుంది, ఊళ్ళ పేర్లు అయి ఉంటుంది, వస్తువుల పేర్లు అయి కూడా ఉంటుంది. ఈ విధంగా రకరకాల పేర్లను రాసి ఇది నామవాచకం అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళకి పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది సార్. తర్వాత సర్వనామం అంటే నామానికి